निसत्कीर्ति निसत्कीर्ति ओ मेरा जहंगीरी रानी ई मही बेलसिना परम पावनी महिला लोक में मूर्ति विंचे महिला पेरुन साक्षात చించి మహిళా లోకమే మూర్తి భవించే మెహరా పేరున సాక్షాత్కరించే మేహర చరణ సేవలు తరించే బాబా బాబా మెహరా చరణం సేవలు తరిచి మెహరైక్యంబును పొందితివి ఓ మేరా జహంగీరి రాణి ఈ మహి వెలసిన పరమ పావని ఓ మేరా జహంగీరి రాణి ఈ మహి వెలసిన परम पावनी अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जयनगर, जय बाबा आंटी, जय जय बाबा करके जय जय Avatar बाबा। Meher Baba Ki Jai. Our next participant is Subramanian Garu from Hyderabad. He is going to give the speech on the topic The Repentance Prayer given by Avatar Meher Baba, the backdrop and prelude. Jai Baba. Am I audible, Praveen? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you very much, Jai Baba. Okay, now, okay. So last week, Sadasiv Patel, we have just come across Baba explaining to Sadasiv Patel that he visit Dhyaneshwari and offer praying on his behalf on the 5th of November. And Sir, afterwards, sorry for interrupting you. Are you sharing your screen, sir? Yeah, it is just. And then I am sharing right from another gentleman. There is another Uday Surya is there. He is sharing from that idea. I am sharing. Okay. One Or second. otherwise, Actually, if that PPT is there, you can share that one. It is with Raghupat Rao, sir. Okay. So actually, I don't have the PPT. For some reason, actually, we can't see the PPT, sir. The person who is sharing. Okay. Yeah, I will stop sharing. Probably he can start sharing. Now, is it okay now? Can you share? Can you see the share? No, we can't see. No, actually, the thing is that we are at Mehrabad. Most importantly, we are remotely located, and that there is a weak signal. That is the problem. Even then, okay, I'll try my level best. Yeah, it's now I think so. You can see on that. Yes, sir. So, now we can see. Yeah. 5th December. Okay. Now, Jai Baba. So, Baba actually, Baba was instructing Sadasiv Patel to go to Alandi and offer. Alandi is the place where Sant Gnaneshwar has been cremated. And Baba asked Sadasiv Patel to offer prayers on his behalf. And then he has he instructed some of his Mandali members to follow the regular routine of offering the different religious prayers. So on 5th Wednesday, because last week we studied up to 4, that is, we have discussed up to 4th November 1952. Now today we will start with 5th November 1952. So on Wednesday of 5th November 1952, Baba
has he called all his priests. So then a copy of each holy book has been placed on a table to his left. Hirij stood nearby to assist him, and Baba sat on a cushion floor. And most importantly, Baba applied kunkuma, tilak, to his forehead, as if in the manner of Orthodox Hindus, and tied a silk cord around his waist. That is, when the priests are performing, you will see that they are tying their waist with a silk cloth. And at the same time, there are that deepam, what we call the deep. Then Baba has offered that prayer lamp, which had 7 wicks. So at around 8:30 a.m., Baba began morning program by reciting the Sanskrit couplet by Valmiki praising Ram, followed by a selection from the Jnaneshwari. When he finished, Baba bowed down to Kale Mama. So at this time, what happened is there was a Mahapuja which was going on at Alandi in the Gnaneshwar temple, near the Gnaneshwar Samadhi. Baba, when he was when he was listening to that Gnaneshwari, which has been recited by Sant Gnaneshwar, here at Alandi, Sadasiv Patel was performing the Mahapuja. There is a special puja is there. That is called as Mahapuja. That Mahapuja is being performed. So see that it's not a coincidence because with Baba there are many coincidences, but we cannot say them as a mere coincidence because Baba is we will understand it later because when we have gone through a very big what I should say is I should say that Igna is a very small word to say, but Meher Baba, when before giving the repentance prayer, he has every particle around him and along with him, whatever every particle, he had infused divinity, I should say. He has infused divinity in each and every particle, and he has given that repentance. That is the actually what that is the basic thing we can just understand when Baba is given the repentance prayer. He undergone so much of processes. Jai Baba. డిసెంబర్ అదే నవంబర్ 5వ తారీఖు నాడు అంతకుముందు 4వ తారీఖు నాడు బాబా సదాశివ్ పటేల్కి చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఆయన సదాశివ్ పటేల్కి ఆలంది వెళ్ళమని చెప్పారు. ఆలంది వెళ్ళమని చెప్పిన తర్వాత బాబా ఏమన్నారంటే తన తరఫున జ్ఞానేశ్వర్ సమాధి దగ్గర ఆయన బాబా సదాశివ్ పటేల్ని జ్ఞానేశ్వర్ సమాధి దగ్గర ప్రార్థన జరపమని చెప్పారు. అయితే సదాశివ్ పటేల్ గారు ఆయన పూనాలో ఉంటారు. ఆ రోజు 4వ తారీఖు రాత్రి పూనా వెళ్ళిపోయారు. 5వ తారీఖు ఉదయాన్నే ఆయన ఆలంది వెళ్ళారు. 5వ తారీఖు ఉదయాన్నే బాబా మెహరాబాద్ వచ్చారు. వచ్చి అక్కడ తన 5గురు పూజారులు ఎవరైతే ఉన్నారో 5గురు పూజారుల చేత ఒక ఏవైతే 5 రకాల మత గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక టేబుల్ మీద పెట్టి ముందుగా బాబా ఒక తిలకం పెట్టుకుని ఒక హిందువులాగా ఒక పంచె కట్టుకుని అంటే మన ఉత్తరీయం అంటాం మనం దాన్ని, అంటే పంచె మీద ఉన్న మన కండువా అంటాం మనం ఉత్తరీయం. ఆ ఉత్తరీయాన్ని నడుంకు చుట్టుకున్నారట బాబా. ఆ ఉత్తరీయాన్ని నడుంకు చుట్టుకుని బాబా 7 జ్యోతులు వెలిగించారనమాట. 7 దీపాలతో బాబా హారతి ఇచ్చారు. హారతి ఇచ్చి తర్వాత బాబా ఏం చేశారట, వాల్మీకి రాముణ్ణి పొగుడుతూ చెప్పిన పద్యాలు వినిపించి ఆ జ్ఞానేశ్వరి నుంచి అవి పద్యాలు వినిపించి బాబా తర్వాత ఆ జ్ఞానేశ్వరి గురు జ్ఞానేశ్వర్ గారు రాసిన జ్ఞానేశ్వరి అనే భాగంలో దాని నుండి ఆ మొత్తం ఇదే సమయంలో అక్కడ ఆలందిలో మన సదాశివ్ పటేల్ గారు ఆయన మహాపూజ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, అంటే రెండు ఒకటే సమయానికి కాకతాళీయమా లేకపోతే నేను అదే అంటాను ఎప్పుడు మెహర్ బాబా దగ్గర కాకతాళీయంగా అనుకుంటూ ఉంటారు, అన్ని జరిగిపోతూ ఉంటాయి, కానీ అది కాకతాళీయం కాదు, ఆయన దివ్యత్వం అది. అంటే బాబా ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు,
అక్కడ అదే సమయానికి ఆయన మహాపూజ చేస్తూ ఆయన బాబా ఈ జ్ఞానేశ్వరి నుంచి చదివిన తర్వాత కాళేమామ గారు చదివారు. ఆయన చదివిన తర్వాత బాబా ఏం చేశారంటే ఆయన కాళ్ళకి నమస్కారం చేశారు. తర్వాత నెక్స్ట్ later on at Baba called Kaikobar, and he has put a sacred thread around his waist, just like how Parsis wear a kusti and then a black Parsi cap. And then Kaikobar read nearly for half an hour, and Baba asked to repeat 101 names of God, and Kaikobar did. And pleader who was there beside him, he made Kaikobad wore that particular kusti and bowed down to him. And afterwards, after completion of that particular 101 recitation 101 names of recitation of 101 names of God, Baba has bowed down to Kaikobad. Then Ramzu's turn came. Ramzu has offered the namaz, and Baba bowed quietly with his head touching the floor. After Ramzu completing reciting from Quran. So then what happened is, after the Mohammedan portion has been completed, Baba walked to his gadi. There is a gadi around, I think you know, there is a gadi at which was kept at Mehrabad Hill, and that gadi there was and from that gadi, what Baba did is, there was a cross which was hung to that gadi. Baba has taken the cross and hung around his neck. And Murli Kale, who was son of Kale Mama, he brought a long gown, a priest gown, and he was looking exactly, Baba has remarked him that he looked exactly like a Christian priest. And afterwards, the Sermon of the Mount has been recited. And after recitation of the Sermon of the Mount by Murli, Baba has given the cross to Murli to keep it with him. So I think Murli has, because I remember it, that Murli Kale has exhibited that particular cross, and it is kept at the statues. And lastly, Baba asked Daulat Singh to read from the Guru Granth Sahib, and he wore a bracelet like a Sikh man. That is how the Sikh, in a Sikh religion, how they will wear a bracelet, a steel bracelet. In the same way, Baba also wore a steel bracelet, and afterwards he asked Daulat Singh to read from the Guru Granth Sahib, and in the same way, he was acting as if a perfect devotee with thorough devotion, and he left without making any comments. After completion of that, Baba has again taken out that bracelet and given it to Daulat Singh back, and then he left the hall. Jai Baba. Baba ఏం చేశారంటే, ఈ హైందవ సాంప్రదాయం ప్రకారం అక్కడ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత బాబా వాళ్ళని మన జొరాస్ట్రియన్ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఆ కుస్తీ అనేది ఒక పవిత్రమైన ఒక తాడు లాంటిది, యజ్ఞోపవీతం లాంటిది, అది నడుంకి కట్టుకుంటారు. అదే విధంగా పార్సీ వాళ్ళు ఒక నల్ల టోపీ పెట్టుకుంటారు. ఆ టోపీని పెట్టుకుని కైకోబాద్ చేత అవస్థ చదివించారు బాబా ఒక అరగంట సేపు పాటు. ఆ తర్వాత కైకోబాద్ చేత 101 నామాలు, భగవంతుడి యొక్క 101 నామాలు చదివించి, ఆ తర్వాత ఆ కుస్తీని ప్లీడర్కి కట్టి, ఆయన కుస్తీని ప్లీడర్కి కట్టేశారనమాట. కట్టేసి ఆ తర్వాత కైకోబాద్కి దండం పెట్టారు ఆయన. సో దండం పెట్టిన తర్వాత రంజు వచ్చారు. అప్పుడు రంజు అబ్దుల్లా వచ్చి ఆయన నమాజ్ ఆఫర్ చేయమన్నారు. అంటే రంజు అబ్దుల్లా నమాజ్ చదవమన్నారు. బాబా ఏం చేశారంటే, రంజు అబ్దుల్లా నమాజ్ చదివిన తర్వాత ఆయన ఆ ఫ్లోర్ మీద అంటే ఆ నేల మీద పడి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసినట్టు చేశారు. ఆ తర్వాత రంజు అబ్దుల్లా ఆయన తన ఆ
ఆ ప్రార్థన ఆ సమయం అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత బాబా ఏం చేశారంటే మళ్ళీ ఆ మురళి కాలే దగ్గరికి వెళ్ళారు. అక్కడ మనకి మెహరాబాద్ లో పైన అప్పర్ మెహరాబాద్ లో సమాధి దగ్గర ఒక గద్దీ లాంటిది ఉంటుంది. అంటే ఒక చిన్న పరుపు, చిన్న కుర్చీలో సోఫాలో వేసిన పరుపు లాంటిది మనకి అక్కడ పైన సమాధి దగ్గర టిన్ షెడ్ కింద ఉండేది. అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఆ టిన్ షెడ్ ఆ గద్దీ మీద బాబా కూర్చుని ఆయన మెడలో ఒక క్రాస్ అంటే సిలువని వేసుకున్నారు. మెడలో వేసుకున్న తర్వాత మురళి కాలేకి ఒక తెల్ల గౌన్ వేశారు. వేసిన తర్వాత ఆయన అన్నారు, బాబాయ్ చెప్పారట, నువ్వు ఒక క్రిస్టియన్ గురువులాగా అంటే క్రిస్టియన్ పూజారి లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నావు నాకు అని చెప్పేసి అన్నారట. అని ఆ తర్వాత మురళి కాలే చేత సెర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ అనేది చదివించారు. దాన్ని చదివించిన తర్వాత మురళి అది కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ క్రాస్ ని మురళి కాలేకి ఇచ్చారు. ఆయనేమో మన ట్రస్ట్ ఆర్కైవ్స్ లో పెట్టమని కూడా ఇచ్చారు. అది మురళి కాలే, అది మనకి ఇప్పటికీ చూడొచ్చు, మనం అక్కడ మెరాజార్ లో చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత లాస్ట్ లో సుమారు 10:30 ప్రాంతంలో దౌలత్ సింగ్ దగ్గర బాబా ఏం చేశారంటే ఆయన పిలిచారు. ఆ సిక్కు మతంలో వేసుకున్నట్టు ఆ బ్రేస్లెట్ అంటే ఆ మన కడియం వేసుకుంటారు, కడియం అంటాం దాన్ని. ఆ కడియం వేసుకుని ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ దౌలత్ సింగ్ చదువుతున్నంత సేపు ఆ బాబా వింటూ ఉన్నారు. చాలా ఆ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ చాలా శ్రద్ధగా విన్నారు. వినిన తర్వాత బాబా ఏం చేశారంటే అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ కడియాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇచ్చేశారు. ఎవరికి? దౌలత్ సింగ్ గారికి ఇచ్చేశారు. ఇచ్చేసి ఆయన పెట్టుకున్నారు దౌలత్ సింగ్ గారు. ఆ తర్వాత బాబా ఏం మాట్లాడకుండా అక్కడి నుంచి వచ్చేసి తన క్యాబిన్ కి వెళ్ళిపోయారు. అయితే దెన్ నౌ there are two things which have happened on that day. One is there was a news that Daulat Mai passed on that morning. Early in the morning, Daulat Mai passed away, and Sarosh brought this news. And the second thing is Baba was explaining about that is Baba was discoursing on few things on that day. So when Sarosh brought this news of Daulat Mai's expiry, then Baba did not say that she has come to me. See, I will read those words what Baba has exactly said. It is said that she had a peaceful end. My dear Daulat Mai will live in me forever by God's grace. I say by God's grace because today I am in the state of a devotee. We can remember from the last few sessions, we were stressing the important point that Baba was in the state of a devotee. We were stressing this point, this particular point, we were stressing this. And Baba, when Daulat Mai passed away, he did not say that Daulat Mai reached me, or he did not. I say by God's grace. So by God's grace, I say today I am in the state of a devotee. Baba is again stressing that he is in the state of a devotee, and Daulat Mai will live in me. That is, as a devotee, how that particular soul, if God is living as a devotee, how that soul lives in him. So in that way, Baba has expressed that those words, but those contain the same meaning. Actually, there is no difference in that. Okay, Baba is that the divine universe is saying the same. Okay, now there was some discussion on Daulat Mai's death because they wanted to print one pamphlet on her name, and leader was saying that Baba, what is the use of printing pamphlets? And then Baba has given a beautiful what I should say is a beautiful discourse on real death also. People, that is, the real death is how when people die, what happens? Because Baba said that changing bodies between lifetimes is similar to changing a coat. In the same way, Baba has discoursed, and at the same time he discoursed the intoxicated state of mast, and at the same time he discoursed on the different planes as per to the Vedanta, and he has given some important discourses on that day. And afterwards, then he has left for lunch and the afternoon. జై బాబా. మనకి ఒక విషయాన్ని మనం గమనించినట్టయితే దౌలత్ మై ఆ రోజు ఉదయమే రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు జరిగాయి.
ఒకటి దౌలత్మయ్య గారు, ఆవిడ తను దేహం చాలించింది, ఈ భౌతిక దేహం చాలించింది, ఆ రోజు మరణించింది ఆవిడ 5th November 1952. ఆవిడ అప్పటికి 76 ఏళ్ళు. ఆవిడ 1933 నుంచి, ఈ దౌలత్మయ్య ఎవరో కాదండి, మెహ్రా వాళ్ళ మదర్. దౌలత్మయ్య ఇస్ మదర్ ఆఫ్ మెహ్రా. సో డోంట్ సో we are now, Daulatmai means I am not telling anyone else, it's Mehra's mother. Mehra's mother passed away on that day. సో ఆ దౌలత్మయి ఆవిడ పాపం, ఆవిడ 33 నుంచి బాబా యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద ఆవిడ మౌనంగా ఉంటుంది. బాబా ఏమన్నారంటే, ఆవిడ నాలో జీవించడానికి వచ్చేసింది, ఆ భగవంతుడి దయ వల్ల ఆవిడ నన్ను చేరింది అన్నారు బాబా. అంటూ తర్వాత అన్నారు, భగవంతుడి దయ అని నేను ఎందుకంటూ ఉన్నానంటే, నేను ఆ స్టేట్ ఆఫ్ డివోటీ, ఆ భక్తుడిగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు నేను ఆ భక్తుడి యొక్క పాత్రని పోషిస్తూ ఉన్నాను, ఆ భక్తుడిగా ఉన్నాను అని చెప్పి బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత దౌలత్మయ్య గారు ఇలాగా ఆవిడ చనిపోయారని చెప్పేసి ఒక సర్కులర్ ప్రింట్ చేయమన్నారు బాబా. లీడర్ అడిగాడు, ఏమిటి బాబా ఈ సర్కులర్లన్నీ ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమైనా ఉందా, ఏమిటి దానివల్ల అంటే, దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని అడిగారు లీడర్. అడిగితే బాబా అప్పుడు నిజమైన మరణం గురించి బాబా చెప్పారు. చెప్తూ ఒక 2-3 ఒక మరణం గురించి ఒక కొద్దిసేపు ఆయన డిస్కోర్స్, ఆయన ప్రసంగించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత బాబా అంటే ఏ విధంగా అంటే, మరణం ఏంటంటే సంభవించడం అంటే, మన శరీరం మీద కోట్ ఎలా మార్చుకుంటూ ఉంటాము, అలాగ ఆత్మ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే ఆ శరీరాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది, అదే మరణం అని కొద్దిసేపు బాబా చెప్పారు. సో అలాగా దాని తర్వాత మస్తుల యొక్క ఆ యొక్క భగవత్ మత్తు గురించి, భగవత్ ఉన్మాదం అనమాట, దాంట భగవతోన్మత్తు గురించి బాబా చెప్పారు. ఆ తర్వాత వేదాంతంలో వివిధ భూమికల గురించి, అన్న భూమిక గురించి, ప్రాణ భూమిక గురించి, మనోభూమిక గురించి బాబా తెలియజేశారు. అలాగే సద్గురువుల గురించి కూడా కొంచెం ప్రసంగించారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు బాబా ఏం చేశారంటే మధ్యాహ్నం భోజనానికి వెళ్ళారు. So at around 2:30 in the afternoon, Sadasiv Patel arrived from Alandi. So Baba, as he has bowed down at Gnaneshwar, that is at Gnaneshwar Samadhi, and Baba, when he has seen Sadasiv Patel arriving to Mehrabad, Baba just he came down from his seat and he bowed down to Sadasiv Patel. He bowed down to Sadasiv Patel, and when he found that Mahapuja was performed at the same time when Baba was offering that what I should say is the Mahapuja is performed when Baba was offering Gnaneshwari, that is he is listening to Gnaneshwari. Then everyone was stunned actually. They were perplexed and they asked, is it a coincidence? Baba, he did not say any word, but everyone was surprised. Is it a coincidence that it happened like when the Gnaneshwari is read at Mehrabad, the Mahapuja is performed? But a special puja, because Mahapuja is not performed daily, it is performed on a specific day, and on that day it is not performed by Sadasiv Patel. Somebody has ordered it and somebody has performed that puja at the same time when Baba has reading the Gnaneshwari at Mehrabad. And most importantly, when the Mahapuja is performed, Sadasiv Patel participated in that. So that is what everyone is perplexed. Why? Because there was some question in their minds. But later, Baba explained. What he said is, I have very close connection with the Gnaneshwar, so I sent Sadasiv Patel to Alandi. So then afterwards, a circular was released on Daulatmai's passing away, and Hiruch has prepared it. Baba has said that today I am in the state of a devotee, so how can I say that she has come to me? But Nariman, who was there, he said that you as a devotee, that is, you as a devotee is an issue between yourself and God. But for us, you are our beloved master. So then Baba has discoursed on hypocrisy also. And today he said some few important things.
Today I can say that patience of some, the love of some, and the faith of some of you make me feel that you are more devoted to God than I. When I see today the patience, longing, love, faith of all you, I feel that God will fulfill our desires if we have any in April. So today I must not give up my stand of a devotee. So add the words God's will in the circular. So in the place of God's grace, they have added that God's will in the circular. So in that way, it has been the circular, the Lakshmi circular has been prepared, and that can be found in the life circulars also. Jai Baba. అది ఆ రోజు మధ్యాహ్నం భోజనం అయిపోయిన తర్వాత బాబా ఏంటంటే మళ్ళీ హాల్లోకి వచ్చారు, మెహరాబాద్ మండలి హాల్లోకి వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు అప్పుడే ఆలంది నుంచి వచ్చిన సదాశివ్ పటేల్ గారు ఉన్నారు. సదాశివ్ పటేల్ గారు మండలి హాల్లోకి అడుగు పెడుతూనే బాబాని చూశారు. బాబా ఆయనను చూసిన వెంటనే తన కుర్చీలోంచి లేచి వెళ్ళి సదాశివ్ పటేల్ గారి కాళ్ళకు నమస్కారం చేశారు. చేసిన తర్వాత సదాశివ్ పటేల్ గారు చెప్తూ ఉన్నారనమాట, నేను ఇక్కడ మహాపూజ జరిగింది, వాళ్ళ వేరే వాళ్ళు చేశారు మహాపూజ. ఆ సమయంలో నేను అది రోజు జరగదు, అది ఒకేసారి ఎప్పుడో ఒక్కొక్కసారి జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ మహాపూజ. అంటే బాబా ఇక్కడ జ్ఞానేశ్వరి చదువుతున్నప్పుడే అక్కడ మహాపూజ జరగడం కాకతాళీయమా అని ఆయన మండలిలో ఉన్న కొంతమంది సభ్యులు పేర్కొనడం జరిగింది. అంటే అది కాకతాళీయమేనా? కానీ బాబా దగ్గర ఏది కాకతాళీయం కాదు కదండి. ఆయన అంటే ఆయన భగవంతుడు. ఆయన ఇచ్ఛతో ఆయన సృష్టిని ఇచ్ఛతో నడిపిస్తూ ఉన్నవాడు ఆయన అంటే ఆయన ఆ జ్ఞానేశ్వరి ఇక్కడ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ ఎప్పుడూ జరగని మహాపూజ, ఎప్పుడో జరుగుతూ ఉండే మహాపూజ ఆ రోజు జరగడం ఏంటి? అది కూడా సదాశివ్ పటేల్ గారు వెళ్ళిన సమయంలోనే జరగడం ఏంటి? ఆ సదాశివ్ పటేల్ గారు వెళ్ళిన సమయంలో ఆయన ఆ పూజలో పాల్గొనడం ఏంటి? అది వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పూజ నుంచి సరాసరి మెహరాబాద్ రావడం. సో ఇదంతా బాబా అంటే బాబా యొక్క ఇచ్చ ప్రకారమే అంతా జరిగిందనమాట. ఇదంతా జరిగింది అనిన తర్వాత వాళ్ళందరూ ఇది ఆలోచించారు ఒకసారి. అంటే బాబా యొక్క సర్వోన్నత గురించి వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఎప్పటికీ ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉండేది ఆయన సర్వోన్నత గురించి. అది ఈ విధంగా అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నప్పుడు బాబాయ్ అన్నారు. అప్పుడు ఒక మాట అన్నారు బాబా, మీకు నాకు ఆ జ్ఞానేశ్వర్ ఆయనకి మా ఇద్దరికి సంబంధం ఉన్నది, అందుకనే నేను సదాశివ్ పటేల్ని ఆలంది పంపించి ఉన్నాను అని చెప్పేసి బాబా అన్నారు. అదేవిధంగా ఆయన దౌలత్మై అప్పుడే ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఒక సర్కులర్ ఇవ్వన్నారు. సర్కులర్ ఇవ్వమంటే అది నేను నేను ఇవాళ ఆ భక్తుడి స్థానంలో నేను పాల్గొంటూ ఉన్నాను కాబట్టి నా దగ్గరికి దౌలత్మై నా దగ్గరికి వచ్చింది అని నేను సర్కులర్ పాస్ చేయడం చాలా పొరపాటు అని చెప్పేసి బాబా అన్నారు. అనేసరికి అప్పుడు నారిమన్ దాదాచార్య ఏమన్నారంటే ఆయన, బాబా నువ్వు భక్తుడివి అనే విషయం నీకు ఆ భగవంతుడికి మధ్యన ఉన్నది, మా ఇద్దరికి మధ్యన ఉన్న విషయం కాదు. నీకు ఆ భగవంతుడికి మధ్యన ఉన్న విషయం అది. కానీ నువ్వు మాత్రం మాకెల్లప్పుడు నువ్వే మా సద్గురువి, నువ్వే మా గురువువి, నువ్వే మా అవతారుడివి అని నిన్ను వెంటనే బాబా అన్నాడు అన్నమాట. ఏమన్నారంటే, నీకు నాకన్నా మీకు భగవంతుడి మీద భక్తి ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి అంటూ, ఇవాళ మాత్రం మీరు ఏం చెప్పినా కానీ నేను భక్తుడి స్థానంలోనే నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఆవిడ దౌలత్మై ఆ భగవంతుడి యొక్క ఇచ్ఛసే ఆ భగవంతుడు ఇచ్చించడం వలన ఆయన యొక్క ఇచ్ఛ వలన ఆవిడ నా దగ్గరికి చేరినది అనే మాటని నేను వాడుతూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి బాబా అంటారు అన్నమాట. అప్పుడు బాబా కొన్ని విషయాలు చెప్పారన్నమాట. ఏంటంటే ఆ తర్వాత బాబా కొన్ని జ్ఞానేశ్వర్ గురించి, సద్గురు జ్ఞానేశ్వర్ గురించి చెప్పారు. ఇది చాలా అసలు ఏ పుస్తకంలో కూడా ఇది రాసి ఉండలేదు. ఆ విషయాలని బాబా చెప్పడం జరిగినది. మామూలుగా మనం వికీపీడియాలో కానీ మిగతా విషయాల్లో కానీ మనం చూస్తే బాబా చెప్పిన విషయాలు ఎక్కడ పేర్కొనబడలేదు. కానీ బాబా చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్పారు జ్ఞానేశ్వర్ గురించి. అవి కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఒకసారి. జై బాబా. సో whatever, and later on what happened is Baba has given some beautiful facts about Sadguru Gnaneshwar. So actually these facts which were not discussed at any
at any platform, and at the same time the information is also not available to anyone. Those were the things which were given by Baba. Just how he has given the information of Zarzari Zara Baksh of Kuldabad. Before last week, we have discussed that. Now, in the same way, Baba has given the information of Sant Gnaneshwar. He has said that Sant Gnaneshwar was very young. The unique thing is that Sant Gnaneshwar is not the only person to get realization in his family. His whole family has got the realization. And Gnaneshwar has realization within his teens and has written a very beautiful book on Guru Bhakti. Guru Bhakti. So, and Gnaneshwar, he said that Gnaneshwar's elder brother Nivruti and his younger brother Sopan and Gnaneshwar's sister Muktabai, they are all realized souls. And God knows what the experience they had. These are the words used by Baba. And God knows what depth of experience they had. Just like the Bayazid, the Sardar leader of Sufis, got realization at the age of 90. Even if someone 99% spiritually dies, he has to take a body again for the remaining 1% preparedness. Remember, see, this is an important historic fact which was stated on that day. Even if someone 99% spiritually dies, he has to take a body for the remaining 1% preparedness. In such cases, realization is achieved either in childhood or after 60 years of age. In Sufism, all such points are like grades and types of sects of walis and their work and heritage. And details on the path has been clearly and specifically mentioned. And Baba has explained about Akmal, Mukamil, and Sahibi Zaman, and Sadgurus and Kutubs, and all those things. On that day, he has given that a big discourse on that. So, this particular story is actually, it's a very new thing. Okay, Gnaneshwar and his Gnaneshwar is mentioned, and it is researched by many philosophers and many historians. But this realization by the whole family, you cannot find anywhere. You can find only the reference of his elder brother. That's all. Yes, in some parts of history, but not his younger brother and his sister. So this is what Baba has given to us. Is something very new about Gnaneshwar, Sant Gnaneshwar. Last week we have discussed his story, which is available outside, and this is his history, which is given by Baba himself. So that is the story of Sant Gnaneshwar. సో జై బాబా. మనకి సంత్ జ్ఞానేశ్వర్ గురించి మనము ఆ రోజు పోయిన బాబా ఏం చేశారంటే తెలియజేయడం జరిగింది. ఆ రోజు ఆ సంత్ జ్ఞానేశ్వర్ గురించి బాబా ఏం తెలియజేశారంటే, ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే ఆయన ఆ ఆత్మానుభవం పొందారు. అంటే నిజ భగవదానుభవం పొంది ఆయన సద్గురు అయిపోయాడు చాలా చిన్న వయసులోనే. అదే కాకుండా అతను అంత చిన్న వయసులో ఆయన అనుభవం పొందడమే కాకుండా అంత చిన్న వయసులోనే గురుభక్తి మీద ఒక అద్భుతమైన ఆయన పుస్తకాలు, కొన్ని అద్భుతమైన పాటలు రాశాడండి జ్ఞానేశ్వర్ గారు. అది బాబా చెప్పిన విషయం. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పారు, ఎవరికీ తెలియని ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని బాబా మనకి తెలియజేశారు ఆ రోజు. ఏంటంటారంటే, ఆ సంత్ జ్ఞానేశ్వర్ గారు ఏదైతే దాంట్లో ఆయన యొక్క కుటుంబము మొత్తము, అంటే జ్ఞానేశ్వర్ గారి తండ్రి అన్నగారైన నివృత్తి, ఆయన పెద్దన్నయ్య గారి పేరు నివృత్తి. ఆ తర్వాత ఈ చిన్నన్నయ్య గారి పేరు, జ్ఞానేశ్వరి గారి తమ్ముడు పేరు ఏంటంటే సోపాన్ అతని పేరు. జ్ఞానేశ్వర్ గారి సోదరి పేరు ముక్తాబాయ్. వీళ్ళు ఈ ముగ్గురు ఏం చేశారంటే, ఈ ముగ్గురు వాళ్ళు బాబా ఈ ముగ్గురు కూడా జ్ఞానేశ్వర్ తర్వాత ఆత్మానుభవం పొందేరు అని చెప్పేసి, అంటే జ్ఞానేశ్వర్ ఒక్కలే కాదు, వాళ్ళ కుటుంబము మొత్తము ఆత్మానుభవం పొందేరు అని చెప్పిన విషయం బాబా చెప్పారు. సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. మనకి జ్ఞానేశ్వర్ గారి సోదరుడి గురించి మనకి ఎక్కడైనా హిస్టరీ పుస్తకాల్లో కనిపిస్తుంది, కానీ
ఆయన యొక్క చెల్లెలు, ఆయన యొక్క తమ్ముడు గురించి మనకి ఎక్కడా కనిపించదు. అది బాబా అంటే మనకి పోయిన 2 వారాల క్రితం మనం కుల్దాబాద్ లో విన్నాం బాబా జర్జరీ జరాబక్ష్ గురించి బాబా ఏ విధంగా చెప్పారు, రంజా అబ్దుల్లా ఏ విధంగా ఆశ్చర్యపోయాడు అనే విషయం మీద విన్నాం. ఇక్కడ జ్ఞానేశ్వర్ గారి గురించి బాబా చెప్పిన విషయాలు కొత్త విషయాలు అన్నమాట. ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే ఒక మంచి ఆధ్యాత్మిక రహస్యం చెప్పారు జ్ఞానేశ్వర్ గారి గురించి. అంటే అంత చిన్న వయసులో ఆయన టీన్స్ అంటే ఎంత అంటే 13 ఏళ్ల నుంచి 12 ఏళ్ల నుంచి 19 ఏళ్ల మధ్యలోనే ఆయనకు ఆత్మానుభవం కలిగిందట. అంటే అతను భగవదానుభవం కలిగింది అంత చిన్న వయసులోనే. అంత చిన్న వయసులోనే ఆయనకు భగవదానుభవం కలిగిందా అనే విషయాన్ని గురించి, ఆయన ఎందుకు కలిగింది అనే విషయం గురించి బాబా చెప్పడం జరిగింది. బయాజిద్ అని సూఫీ గురువు అతను 90 ఏళ్ల కాలంలోనే అతను ఏం చేశాడంటే ఆత్మానుభవం పొందింది 90 ఏళ్లకి. మరి జ్ఞానేశ్వర్ గారికి 19 నుంచి అతను 13, 14, 15, 16, 17 అంటే 13 నుంచి 19 సంవత్సరాల మధ్యలోనే కలిగిందని చెప్తున్నాం. ఇలా ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటుందనే విషయంపై బాబా చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే కొంతమంది 99% అంటే ఆధ్యాత్మికంగా 99% పురోగతి సాధిస్తారు, ఇంకొక శాతం మిగిలిపోతుంది. అలాంటి వారు తమ శరీరాన్ని వదులుకోవాల్సి రావచ్చు. అలాంటి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ మళ్ళీ జన్మలో తర్వాత జన్మలో వాళ్ళు ఇంకో జన్మెత్తాల 1% అంటే 99% వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతిని పొందారు, సద్గతిని పొందారు కాబట్టి వాళ్ళకి భగవదానుభవం కలుగుతుంది అనుకోవడం పొరపాటు. 100కి 100% ఆ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి వాళ్ళకి కలగాలి. ఆ 1% మిగిలిపోయినా వాళ్ళు తిరిగి జన్మ ఎత్తవలసిందే. అలా 1% మిగిలి ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే తిరిగి జన్మ ఎత్తినప్పుడు అయితే అతి పిన్న వయస్కులు అంటే అతి చిన్న వయసులో వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలుగుతుంది. లేకపోతే వాళ్ళకి 60 ఏళ్ళు దాటితే కానీ వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం దక్కదు. అలాగ పొందిన వాళ్ళు జ్ఞానేశ్వరు ఈ బయాజిద్ అని బాబా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అదే అన్నమాట అక్కడ రీజన్ ఏంటంటే, ద రీజన్ వై బాబా హెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ పర్టికులర్ స్టోరీ ఇస్ that Gnaneshwar has achieved that God realization in his teens. At the same time, Bayazid has achieved the God realization after 60 years. And when they are spiritually preparedness, if the spiritual preparedness is not 100%, it's only 99% is finished, then those people, that 1%, for that 1% they have to take birth, and in the next birth that 1% will be completed either at a very young age or after 60 years. This is the secret, esoteric secret what Baba has explained to the people who have come on that day. And at the same time, Baba on that day has made a small reference that if you stand on the topmost story of the building and have a look at the street below, that like Empire State Building in New York, if you stand on the topmost floor and if you look at the street, you see that the persons would appear to you like worms. Then how insignificant small would man appear to those who have experienced the highest state of consciousness. So the Sadgurus also, when they view these human beings, we will be looked like that small things. Just how the men on the streets will be visible to the person who is staying in the top floor. In the same way, when the Sadguru sees the normal human being, he will be that small to the Sadguru. Indeed, the glory of knowledge, when Baba was describing about the glory of knowledge, is indescribable and immeasurable. And afterwards, Baba asked to recite the different names of gods in different religions, and he has before reciting these different names of gods in different religions, Baba has to wash all their faces and hands. Okay, Jai Baba. సో బాబా ఏం చేశారంటే ఆ తర్వాత బాబా చెప్తున్నారు అనమాట, అంటే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి పొందిన ఒక సద్గురువుకి మామూలు మానవుడు ఎలా కనిపిస్తాడు అంటే, అతను తన చిన్నగా అంటే మీరు ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ అంటే సుమారుగా ఒక 130 అంతస్తులు ఉంటుంది. అది ఆ 130 అంతస్తులు 63 అంతస్తులు, 72 లేండి, అది 63 అంతస్తుల బిల్డింగ్ ఉంది. ఆ 63 అంతస్తుల మీద ఉన్న బిల్డింగ్ పైకెక్కి మీరు రోడ్డు మీద చూసినప్పుడు మనుషులు ఎలా కనబడతారు, చిన్న చిన్న చీవల్లా కనబడతారు. అదే విధంగా
ఆధ్యాత్మికంగా అంత ఉన్నతికి ఎదిగిన ఆ సద్గురువుకి కూడా మానవులు అలా చిన్నగా కనిపిస్తారు వాళ్ళకు కూడా. అంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అనమాట, మన మానవ నైజం ఏంటో వాళ్ళకి తెలిసిపోతుందట. తెలిసిపోయిన తర్వాత బాబా ఏం చేశారంటే ఆ తర్వాత వాళ్ళందరినీ పాల్గొనమని చెప్పారు. అని చెప్పిన తర్వాత బాబా ఏం చేశారంటే నెక్స్ట్ నేను ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్ ఇంకా బాబా ఏం చేశారు. ఆన్ దట్ డే బాబా ఎంటెడ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. దెన్ coming to the 6th November of 1952, Baba on 5th evening, Baba went back to Merazad, and on 6th morning, Baba came back from Merazad at 9 o'clock to Merawat. So it is a fortunate thing for me to deliver the same thing, to deliver the repentance prayer, that incidents of the repentance prayer from where Baba has given it. So it is the good fortune of mine to say these words. So Baba, see, yesterday only I came to know here that while Baba was giving the repentance prayer, he was doing every act with such a devotion. Somebody was explaining to me yesterday, because I was discussing about the repentance prayer with them. So they were saying that every act of Meher Baba was in complete devotion, because they have seen Baba giving that particular giving repentance prayer, and that has been explained because some few people, fathers, have seen that particular act, and that has been explained to them by their fathers. That is not one or two. I interviewed nearly about 3 people yesterday, and all 3 have given the same fact. So what they said me is that when Baba has given the repentance prayer, he followed all the ablutions, and Baba has said he performed the physical ablutions and everything, and with utmost devotion, Baba has performed the repentance prayer. And after giving the repentance prayer, what did Baba say is, till now, whatever your sins were, sins were, all your sins were been pardoned. See, that is not a small statement. Actually, if we can remember it, that's not a small statement to make. So Baba has washed off all their sins till that time. So this is one important point what I have noted after coming to Merawat. So so that is why I'm telling that I'm very fortunate in giving this particular today's lecture and tomorrow's lecture actually right from Merawat, because I'm more important, I feel that I'm blessed for that. Jai Baba. నిన్న నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బాబా ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆయన ఈ రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ బాబా ఇవ్వడం జరిగిందో, అక్కడి నుంచే నేను ఇవాళ ఈ రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ గురించి చెప్పడం అనేది నాకు దొరికిన అద్భుతమైన అవకాశంగా భావిస్తున్నాను. రెండో విషయం ఏంటంటే, నిన్న ఒక ముగ్గురిని కలవడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళ తండ్రులు ఈ యొక్క బాబా రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ ఇస్తున్నప్పుడు వారు దాంట్లో పాల్గొన్నారు. అయితే పాల్గొన్నప్పుడు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా కొంతమంది విన్నారనమాట. వాళ్ళ తండ్రులు పాల్గొన్న వాళ్ళ కుమారులు అనమాట. వాళ్ళ తండ్రులు చెప్పారట వాళ్ళకి, అంటే ఇలా జరిగిందని. బాబా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రార్థన ఇచ్చిన తర్వాత బాబా ఏమన్నారంటే, నేటి వరకు మీరు చేసిన పాపములన్నిటినీ నేను కడిగి వేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి వాళ్ళతో అన్నారట. అంటే వాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులో చూడండి ఆ విన్న వాళ్ళందరూ. సో అందుకనే అన్నాను అనమాట, ఏంటంటే నేను ఎంతో అదృష్టవంతుడిని, ఆ మాటలు ఇక్కడి నుంచి చెప్తున్నాను, ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు అక్కడి నుంచి ఆ మాటలు చెప్తున్నందుకు నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని అని ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాను. అందుకనే ఆ మాట అన్నాను అనమాట అది. సో బాబా 6వ తారీఖున వచ్చి మళ్ళీ ఏం చేశారంటే, 6th, when Baba came to Merawat, he gathered all the 5 priests and he has asked them to recite the religious prayers,
And at the same time, Japawalas, he called all the Japawalas on that particular time, and he asked to repeat the names of God of different religions by, and afterwards Neelu, Padri, Baidul, Iruj, they all came, and he asked them to repeat the names of God from different religions. And Neelu was little late, and Baba has forgiven him. And there is one gentleman called Goma Ganesh. He has started a small school known as Baba Wadi. It is very unknown to many of the people. Actually, Baba Wadi is a small school which was started in 1948 by Baba himself. That is 1948. In 1948, when Goma Ganesh has come to Baba, Baba has asked Goma Ganesh to start these schools. So Goma Ganesh, on the instructions of Baba, he has started giving free education to the children. He did not force anyone to pay money. If they have given, he has taken it. Else, he did not demand. See, in that way, service has started. An educational service system has been started by this Goma Ganesh. So Baba has asked how you are working. The work is going on. So Baba has said that how I feel most the Baba Goma Ganesh has replied to Baba that everything is going well, and he has started educational work in some other new villages. And after hearing this, Baba was felt most happy, and he has given his blessings. And he has stated that do your work without any worry or fear. Do not hesitate to pursue it. I will be with you in your honest endeavor to serve children. And start on November 15th, 1952. He started some new school. He's going to start some new schools. So he asked Baba permission for that. So since Baba's new Free Life starts from November 15th, from that same day itself, Baba has started this particular schools. So, but that because see, whatever that infinite knowledge, when he says something, he does. It is not without any pre-thought. So that is why, since this particular day of November 15th coincides with the starting of Free Life, so that is why I have mentioned this. Now, and there is one gentleman, one Baba, one Vishnuvardhan Maharaj is a Mast saint who has been brought from that is brought to Merazat from Indo. So he has helped Baba in his Manonash work actually. So now that man was brought. That man was also brought. That man has written a letter, and that letter was read. It was read by Slamson on that day. And one second. And Baba has replied to that. Then afterwards, Baba has expressed, that is, Baba has discoursed in the afternoon about Ramakrishna Paramahamsa, about the saints and valis again, and the spiritual progress. And Baba has quoted some few instances, and afterwards, everybody went for lunch. Jai Baba. నవంబర్ 6వ తారీఖుని బాబా ఏం చేశారంటే, తను అక్కడి నుంచి వచ్చి తన పూజారులందరినీ బాబా బాబా భగవంతుడి యొక్క మత గ్రంథాల నుంచి చదవమని చెప్పారు. ఆ తర్వాత తన దగ్గరకు వచ్చిన జపవాలాస్ అందరినీ పిలిచి బాబా వాళ్ళందరినీ భగవంతుడి నామం స్మరించమని చెప్పారు. ఆ తర్వాత నీలుని, పాత్రిని, బైదుల్ని, ఇరుజ్ని పిలిచి వివిధ మతముల్లో భగవంతుడి యొక్క నామాలని జపించమని చెప్పామని చెప్పి ఆ రోజు నీలు గారు కొంచెం లేటుగా వచ్చారు. అయితే ఆ సమయంలో గోమా గణేష్ అనే ఒక అతను ఉన్నారు. ఈ గోమా గణేష్ అనే అతను బాబా యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఆయన ఏం చేశారంటే, పల్లెటూరుల్లో విద్యా సేవ అని, అంటే విద్యని సేవగా అందిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన అందిస్తున్నప్పుడు బాబా ఆయనకి చెప్పారు, ఈ గోమా గణేష్ కి పాఠశాలలు అంటే పల్లెటూరులో విద్య ఇమ్మని చెప్పారు. ఎవరి దగ్గర నుంచి బలవంతంగా డబ్బులు తీసుకోవద్దు, వాళ్ళు ఇస్తే తీసుకో, లేకపోతే మానే అని చెప్పారు. సో ఆ విధంగా బాబా ఆజ్ఞ మేరకు అతను అద్భుతంగా ఆ కార్యాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు. చూడండి, ఇది 1948లో బాబాయే ఆయన ప్రారంభించారు. స్వయంగా బాబాయే అటెండ్ అయ్యి ఆయన ఏ గ్రామంలో అయితే చెప్తున్నారో ఆ గ్రామానికి బాబా వెళ్ళి ప్రారంభించారు. ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత ఇది స్వయంగా చూడండి ఎంత గొప్ప. చూడండి, ఆయన
అంటే ఎక్కడ మనకి ఇలాంటి విషయాలు ఎక్కడ కనబడవు. బాబా దేంట్లో మనం స్ట్రెస్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ అన్నమాట. అక్కడ అంటే మనము ఏదో పైన ఆధ్యాత్మికంగా మనము కాన్షియస్నెస్ దాని గురించి చెప్పడమే కాకుండా అండర్లైన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, ఎక్కడ సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ నీకు ఎవరైనా నీకు అంటే అతను ఉచిత విద్య అందిస్తున్న ఆ విద్య అందించమని బాబా ఆజ్ఞ, ఇస్తే తీసుకో, బలవంతం చేయొద్దు ఎవరి దగ్గర. అదనమాట అంత గొప్పగా బాబా చెప్పారు. అదే విధంగా ఈ గోమా గణేష్ ఏం చేశారంటే, బాబాకి మేము ఏం చేస్తున్నాం అని అడిగారు గోమా గణేష్. అడిగితే నేను ఇంకో 4 స్కూళ్ళు ప్రారంభిద్దాం అని చూస్తున్నాను అన్నారు. అంటే సరే అయితే నవంబర్ 15 నుంచి ప్రారంభించని బాబా ఆయనకి చెప్పారు. చెప్తూ ఒక మాట అన్నారు అన్నమాట, నువ్వు ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు భయంతో కానీ చింతతో కానీ చెయ్యకు. చింతిస్తూ భయంతో పని చెయ్యకు. నువ్వు పని చేయడం ప్రారంభించడం నువ్వు ప్రారంభించాలనుకుంటే ఏ విధమైన శంక పెట్టుకోకుండా ప్రారంభించు, నేను నీతో ఉంటాను. నువ్వు మాత్రం నువ్వు మనసులో నిజాయితీతో నువ్వు ఆ పిల్లలకి సేవ చెయ్యి. నువ్వు సేవ చేయడం నవంబర్ 15 నుంచి ప్రారంభించు అని చెప్పారు. నవంబర్ 15 నుంచి బాబా ఈ విషయం ఎందుకు అంటున్నానంటే, అదే రోజు బాబా ఆ ఫ్రీ లైఫ్ తన జ్యోతిర్మయ జీవనాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. ఆ రోజే ఈ స్కూల్ కూడా ప్రారంభించమని చెప్పారు. సో దానికి దీనికి మరి ఆయన అనంత జ్ఞానం కలవాడు. ఆయన ఏం చెప్పినా దానికి ఒక అర్థం ఉంటుందంటే మనకు అర్థం కాదు అది, ఎందుకంటే మనం మానవులం కాబట్టి మనకు అర్థం కాదు. సో ఆ విధంగా చూడండి, అది ఎంత ఆయన ఆ ఎఫెక్ట్ ఎంతలాగుంటుందో చూడండి అతని మీద. అతను వెంటనే అన్నట్టు బాబాతో అన్నాడు, బాబా అలాగే చేస్తాను అనేసాడు అనమాట. ఆ తర్వాత ఈ విష్ణు దాస్ మహారాజ్ అనే ఒక మస్తు సెయింట్ అతను ఇండోర్ నుంచి బాబాకి ఆ మెహరాజాద్ లో జనవరి 1952లో బాబాకి సహాయం చేసిన వాడు ఆయన. తన మనోనాశ కార్యక్రమంలో ఆయన వచ్చాడు అనమాట. ఆయన నుంచి ఒక ఉత్తరం వస్తే బాబా ఆయన ఉత్తరానికి సమాధానం ఇచ్చారు. ఆయన ఉత్తరం ఏం రాశాడంటే, దట్ దిస్ Vishnudas Maharaj, actually he wanted to start a spiritual center in Indore. So what he said is he wanted to open it in Kalyan also. Then he asked Baba's permission and Baba has given that permission. Vishnudas Maharaj ఏం చేశాడంటే, ఇండోర్ లోను కళ్యాణ్ లోను బాబా సెంట్రల్ ప్రారంభిద్దాం అని ఆయన అడగడం జరిగింది. అడిగితే బాబా ఓకే అన్నారు. Praveen, can I continue for another 5 or 8 minutes? Is it time available to me or I am completed? Yes, sir. You can continue. You can continue for some more time. Okay, thank you. Yeah, thank you very much. Now, Baba, then what happened is, afterwards, after lunch, there is a bhajan group from Arangam. They started singing bhajans with Baba. And Palnatu, Minu Karas, every Meherji Kakarya, after listening to the bhajans, they started weeping. And we all know that Aloba is more emotional. Actually, he became so overwrought on that day with emotion that he banged his head against the wall and he has to be physically restrained. Always, Aloba is very difficult to be restrained actually. Because whenever a singing program is going on, Baba used to tell other people that you watch Aloba and catch hold of him. Otherwise, he will become so emotional that he will dance and we cannot control him. And then Baba has quoted a beautiful statement on that day. Tears that stream down the cheeks without your being aware of them. Tears that stream down the cheeks without your being aware of them are very difficult to control. But if restrained, they give more happiness and you will find greater joy in their inner companionship with your beloved. So, if those tears of emotion, if they can be controlled, then we can develop more intimacy with the beloved. That's what Baba has started. Then Baba has discoursed on feelings also, and he has discoursed on Mukam Hi Hairiyat. Jai Baba. అయితే ఆ తర్వాత బాబాయ్ ఆ భోజన కార్యక్రమం తర్వాత ఆ రోజు ఏం చేశారంటే, ఆ ఆరంగం నుంచి ఒక కవాలి వాళ్ళు వచ్చారు. కవాలి పాడడం ప్రారంభించారు. పాల్నాడు, మీను ఖరాస్, మెహర్జీ కకారియా, వీళ్ళందరూ కళ్ళమ్మడి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయట వాళ్ళకి. ఆ గజల్స్ వింటూ ఉంటే ఆ కళ్ళమ్మడి నీళ్ళు అలా కారిపోతూ ఉన్నాయి.
ఇంకా అలోబాన్ అయితే పట్టడం కష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు అలోబా ఆయన ఎంత ఎమోషనల్ మనకు బాగా తెలుసు. అంటే ఆయన చలించిపోతాడు అన్నమాట. వెంటనే భావోద్వేగం కలిగిన వాడు ఎక్కువ. ఆయన చలించిపోతూ ఉంటాడు ప్రతిదానికి. అలాంటి అలోబాని బాబా ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవారు ఆయనను పట్టుకోండి గజల్స్ వస్తున్నప్పుడు. అలాంటి అలోబాని అయితే గట్టిగా గోడకి వేసి తల కొట్టేసుకుంటున్నట్టు గోడకేసి ఆ యొక్క ఆనందానికి. ఆ అలోబా అంటుంటే బాబా అన్నారనమాట, నీ 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 ప్రమేయం లేకుండా కన్నీళ్లు వాటంతా అవే నీ చెక్కిళ్ళ మీద నుంచి కారే కన్నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నీ ప్రమేయం లేకుండా వచ్చే కన్నీళ్ళు అయితే వాటిని ఆపడం చాలా కష్టం, వాటిని నియంత్రించడం చాలా కష్టం. కానీ నువ్వు నియంత్రించినట్టయితే నీకు సంతోషం ఏర్పడుతుంది మనసులో. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీ మనసులో ఆ ప్రియతముడితో ఒక మంచి బంధం ఏర్పడుతుందట, మంచి సహచర్యం ఏర్పడుతుంది, మనసులోనే ఏర్పడుతుందట ఆ ప్రియతముడితో. చూడండి ఎంత గొప్పగా చెప్పారు ఆయన. అంటే మనకి ఆ భావోద్వేగాన్ని కానీ మనము ఆ భావోద్వేగపు కన్నీళ్ళని కానీ మనం నియంత్రించినట్టయితే మన మనసులో ఏర్పడ్డ ఆ ఆనందము ఆ ప్రియతముడితో మంచి సహచర్యాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అది బాబా చెప్పిన విషయం. అంటే మన భావోద్వేగం అంత లోను కాకుండా ఉండాలన్నమాట. అది చెప్తూ అలా అంటారు. అనిన తర్వాత బాబా ఆ రోజు ఏం చేశారంటే ఆ అనుభూతులతోనూ ఆ హృదయం గురించి, అనుభూతుల గురించి, ముకాం హి హైరియత్ గురించి, ఆ బేహోషి గురించి బాబా చాలా ఆయన డిస్కోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రోజు ప్రసంగించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత బాబా ఏమంటారంటే సాయంత్రం 5 గంటలకు మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఆ రోజు అయిపోయిన తర్వాత బాబా అందరిని ఏమన్నారంటే చేతులు కాళ్ళు కడుక్కున్నాడు అన్నారు. అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ఒక 4 మతాల్లో భగవంతుడి యొక్క నామాల్ని తీసుకొని వాళ్ళందరినీ స్మరించడం జరిగింది. జరిగిన తర్వాత ఆ తర్వాత బాబా వాళ్ళందరితో ఆ జపవాలస్ ఎవరైతే జపం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరితో కూడా భగవంతుడి యొక్క నామం స్మరించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత బాబా ఏం చేశారంటే నానాకేర్కి చెప్తారనమాట. ఏంటంటే నువ్వు గడ్డం పెంచుతున్నావు, ఏంటి సంగతి గడ్డం పెంచుతున్నావు అని అడుగుతారు బాబా నానాకేర్ని. అడిగితే నానాకేర్ చెప్పాడనమాట, నాకు ఎందుకు గడ్డం తీయట్లేదు అని అంటే గడ్డం తీయడం చాలా కష్టంగా ఉంది, నాకు పెంచడం సులువుగా ఉందని చెప్తాడు ఆయన. అంటే బాబా అంటాడు, అలాంటప్పుడు పెళ్లి చేసుకో, అది నువ్వు అలాంటప్పుడు బాగుంది, నువ్వు ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు కాబట్టి చాలా బాగుంది, అదే పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే మీ ఆవిడ నీకు ఆ గడ్డం నచ్చదు అని బాబా జోక్ వేస్తారనమాట. అంటే మీ ఆవిడకి ఆ గడ్డం నచ్చదు అని నాన్నకి మీరు జోక్ వేస్తారు బావగారు. సో ఆ తర్వాత బాబా ఏం చేస్తారంటే మెహరాబాద్ వెళ్ళిపోతూ చెప్తారనమాట, రేపు అసలు మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రేపు ఎల్లుండా అవతల ఎల్లుండా 3 రోజులు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్కి రేపు ఉదయం 7:30 ప్రాంతంలో మొత్తము అంటే సావనీర్ నుంచి, పూనా నుంచి, నాసిక్ నుంచి, అహ్మద్ నగర్ నుంచి, నాగ్పూర్ నుంచి, ఆంధ్ర నుంచి వీళ్ళందరూ రేపు వస్తారు. రేపు ఉదయాన్నే వీళ్ళందరూ వస్తారు. రేపు ఉదయాన్నే 2 ట్రైన్లలో వస్తారు వీళ్ళందరూ. సో వీళ్ళకి ఏర్పాట్లన్నీ జాగ్రత్తగా జరగాలి. నేను మళ్ళీ పొద్దున్న ఏర్పాట్లు చూడడానికి నేను స్వయంగా వస్తాను, కానీ వాళ్ళకి ఏ విధమైన అసౌకర్యం కలగకుండా చూడండి. ఎందుకంటే నవంబర్ 8వ తారీఖుని నేను ఏదైతే ప్రసంగించబోతున్నానో అది చాలా ముఖ్యమైన విషయము అని చెప్పి మళ్ళీ నవంబర్ 8వ తారీఖు గురించి బాబా మళ్ళీ అక్కడ ఆ రోజు ఇచ్చే రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ గురించి బాబా స్ట్రెస్ చేస్తారు. జై బాబా. Actually, after completing this, Baba up to 5 o'clock in the evening, Baba has completed the Ghazal program with Arangam people. That is, the Arangam people's Ghazal program has completed around 5 p.m. in the evening. And afterwards, Baba asked all of them to wash their hands and faces. And afterwards, they were made to sit in the Mandali hall. And the 4 people were called from 4 different religions and they're asked to repeat the names of God. And afterwards Baba sat on his gaddi and
he called, then there was a small exchange of jokes with Nanakir also, because Nanakir was growing his hair, his beard, and his beard was it's very rough actually. When Baba asked Nanakir why he's growing his beard, he said that my beard is so tough, but letting it grow is easier than shaving. Then Baba teased him. It is good that you did not get married, because your wife might not have liked the slight of a bearded husband. In that way, he teased him. And afterwards, Baba said is tomorrow morning, by 2 trains in the morning at 7:30, by 2 trains, people are coming here. And by 9:30, some more people will come. So I want not even a small inconvenience to all of them, because they are coming from Nagpur, coming from Ahmednagar, they are coming from Nasik, they are coming from Bombay, they are coming from Andhra. So I don't want any inconvenience to those people, and I want each and everyone to be comfortable as at their homes. And at the same time, what Baba has said that I'm going to deliver it on 8th. Again, he stressed the importance on 8th. That is the day of public announcement of the repentance prayer. Baba has said that he's going to give something more important on November 8th of 1952, and he said that that day is very important. I am giving something very, very important on that day. So in this way, Baba has stressed the importance of repentance prayer on these occasions. See, on many occasions, every time Baba was stressing the importance of repentance prayer, and he's right from the beginning of November 1st. That is right from the beginning of this selection of these 50 people for the 3-day program. Baba was stressing the importance every day, almost every day or other. That is on every alternate day. Baba was saying that this November is very, very important. So that is one. That is the episode of 2. That is the episode, and afterwards Baba has left to Mehrazad on 6th. So tomorrow we will start the 7th and 8th of it. The day before the repentance prayer and the day after the repentance prayer, because I have the opportunity relaying it from Mehrazad. So definitely I'm very thankful to Baba, and I'll see you tomorrow. Jai Baba అండి. రేపు మళ్ళీ నేను రేపు సాయంత్రం మళ్ళీ మెహరాబాద్ నుంచే నేను ఈ యొక్క పశ్చాత్తాప ప్రార్థన బాబా ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇచ్చారో అక్కడి నుంచి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే నాకు అనిపించింది ఎందుకో బాబా అది భావోద్వేగంతో ఉంది అని అనిపించింది. అది ఆ అదృష్టం నాకే దక్కిందని అనిపించింది అనమాట. సో దానికి నేను బాబాకి సర్వదా కృతజ్ఞుడిని. జై బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. अवतार मेहर बाबा की जय. Our next participant is Meher Rajini Garu from Kakinada. She is going to give a speech. జై బాబా అండి. హలో, జై బాబా అండి, వినిపిస్తుంది. జై బాబా. ముందుగా ప్రీతమ తండ్రి మెహర్ ప్రభుకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ జై బాబా అండి. మనం మెహర్ బాబా భగవంతుని చేరే 12 మార్గాలను ఇచ్చారు బాబా మనకి. ఈరోజు మనం చెప్పుకునేది విషయం ఏంటంటే 12 ways ఆఫ్ రియలైజింగ్ మీ అని బాబా ఇచ్చిన మార్గాల్లో ప్రేమ గురించి బాబా ఒక మార్గాన్ని సూచించారు. అంటే ప్రేమ గురించి మనం ఈరోజు బాబా ఏం చెప్పారు అది తెలుసుకుందాం. అసలు భగవంతుని చేరాలంటే ప్రేమ మార్గం ఒక్కటే అని చెప్పారు. ఈ అవతారం కూడా ప్రేమ అవతారం అని కూడా మనకి అందరికీ తెలుసు. బాబా చెప్పారు కూడా, ప్రేమ కోసమే వచ్చానని కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ప్రేమ గురించి బాబా ఏమన్నారో మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు. బాబా అంటారు, ఆధ్యాత్మికతలో 3 ప్రధాన విషయాలు ఉన్నాయి, 3 అప్రధాన విషయాలు ఉన్నాయి అన్నారు. అంటే 3 ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి, 3 అన్ఇంపార్టెంట్. అంటే అప్రధాన విషయాలు అన్నవి ఏంటంటే బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, నాకు దండలు వేయడం, పూజలు చేయడం, వంగి ప్రణామాలు చేయడం, ఇవి నాకు అప్రధానమైన విషయాలు అని చెప్తున్నారు బాబా.
మరి ప్రధానమైన విషయాలు ఏంటి? ప్రధానమైన విషయాలు ఏం చెప్పారంటే బాబా విధేయత, ప్రేమ, సర్వార్పణ. కాబట్టి ఈ రోజు మనం ప్రేమ గురించి బాబా ఏమన్నారో తెలుసుకుందాం. భగవంతుని ప్రేమించడం జీవిత లక్ష్యం, భగవంతునిలో ఐక్యం కావడం జీవిత గమ్యం. అంటే జన్మలు, యుగాలు, సంవత్సరాలు ఎన్నో కాలక్రమంలో వెళ్ళిపోతున్నాయి మానవ జన్మలో. కానీ యథార్థ లక్ష్యం, గమ్యాన్ని మానవుడు గ్రహించలేకపోతున్నాడు. మన మధ్యకు బాబా అవతరించిన మనలను మన గమ్యం చేర్చేందుకు ముందుకు నడిపిస్తారు బాబా. అందుకే అవతరణ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతిసారి కూడా. ప్రతి జీవి యొక్క గమ్యం చేర్చడం కోసమే కిందకి దిగి వస్తాడు భగవంతుడు. దానికి కావాల్సిందల్లా మనం ఏం చేయాలి? బాబా కొంగును దృఢంగా పట్టుకుని ఉండడమే కాక, ఇప్పటి వరకు మనం గడిపిన లక్షలాది జన్మలను వృధా చేసుకున్నాం మనం. బాబా మన కోసం అవతరించాడు కనుక ఇప్పటి వరకు ఎన్నో జన్మలు మనం వృధా చేసుకున్నాం. బాబా అదే చెప్తారు, ముందు నేను ప్రేమించడం వల్ల నువ్వు నా పరిధిలోకి రాగలిగావు అన్నారు. అంతటి భాగ్యాన్నిచ్చిన ప్రియతముడు తండ్రిని మనం 2 చేతులతో ఆయన కొంగుని గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ఈ జన్మను మనం వృధా చేసుకోకూడదు. బాబా అదే చెప్తున్నారు. ఎన్నో జన్మలు వృధా అయ్యే కనుక ఇప్పుడైనా నన్ను పట్టుకోండి, నన్ను మనస్ఫూర్తిగా నిజాయితీతో ప్రేమించండి అని చెప్తున్నారు బాబా. అంటే జీవిత పరమార్థాన్ని సాధించేలా బాబా భగవంతుని ప్రేమించే జీవన మార్గాన్ని తెలుసుకుని అది ఆరంభించాలి. ఎలా ఆరంభించాలి అది బాబా చెప్తున్నారు. బాబా అన్నారు, నన్ను ప్రేమించండి, నేనెవరో మీరు తెలుసుకుంటారు అన్నారు ప్రీతమ తండ్రి మెహర్ బాబా. ఇంకా బాబా అన్నారు, నేను ఎలాంటి సత్య స్వరూపుడనంటే నన్ను తెలుసుకోవడం చాలా చాలా కష్టం. దానికి మూల్యం ప్రేమ మరియు భగవంతు నామస్మరణ చేయడం. ప్రేమించండి, నామస్మరణ చేయండి అన్నారు. తపస్సు, ధ్యానం అవసరం లేదు, ప్రేమించండి. ఆ ప్రేమ ఎలా ఉండాలంటే అది మీ అహంకారాన్ని తొలగించాలి. అంటే మీ ప్రేమ ఎంత గాఢంగా ఉండాలంటే అది మీరు మిమ్మల్ని, ఈ ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయేలా చేయాలి. ఆ అనుభవం మిమ్మల్ని కోరికలు లేని వారిగా చేసి భగవంతునిలో తన్మయత్వం అంటే తపనలో పడివేస్తుంది. ఇంకా అదే ధ్యాసలో ఉంటాడన్నమాట మానవుడు. ఒకవేళ భగవంతుని ప్రేమలో కనుక మునిగిపోతే అతని ధ్యాసలోనే, భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఉండి ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతాడు. అదే నిజమైన ప్రేమ అని బాబా చెప్పారు. ఇలా బాబా చెప్పినప్పుడు బాబు ఒకసారి బాబాని అడుగుతారు, బాబా దేవాది దేవుడైన భగవంతుని మనం చూడలేం కదా, మరి మనలను కనిపించని, మాకు కనిపించని, మా కనులకు కనిపించని భగవంతుని ప్రేమించలేరా? ఏ విధంగా మనం ఆయన ప్రేమించగలం అని అడుగుతాడు బాబాని. అంటే బాబాయే అడిగిస్తారు అలాగా బాబు చేత మనందరికీ విశదీకరించడానికి, సరళం చేయడానికి. ప్రభు సరళం చేసేస్తాడు ప్రతిదీ కూడా. ఈ అవతారంలో కూడా భగవంతుడు కిందకి దిగి వచ్చేసి మానవుడు ఇంత సులువుగా నా దరికి చేరండి అని చాలా చాలా సులువైన మార్గాలు చెప్పారు. అందులో ఆయుధంగా ఉపయోగించింది కూడా ఈ ప్రేమే. ఇది ప్రేమావతారం గనక బాబా అదే చెప్తున్నారు. అంటే ప్రేమించడం గురించి నీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను అంటున్నారు బాబా. ప్రతిదీ కూడా మన జీవితంలో పార్ట్లో ఏదో ఒక సంఘటన బాబా అన్వయిస్తారు. బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే బాబుతో, ఒకసారి నీకు భార్య ఉంటుంది కదా, ఒకసారి నీ భార్య అనారోగ్యంతో మంచం పట్టింది అనుకుందాం. తన్ని హాస్పిటల్లో చేర్చాలి. నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తావా, హాస్పిటల్కి వెళ్తావా? ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు, నీ భార్యను తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో పెడతావు. తర్వాత నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతావు. ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయినా కూడా నీ ధ్యాస అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆఫీస్ పని చేస్తూనే ఉంటావు, కానీ నీ ధ్యాస ఎలా ఉంటుంది? ఆమెకి జ్వరం తగ్గిందో లేదో, డాక్టర్ చూశారో లేదో, మందు వేశారో లేదో, అంతా నీ మనసంతా ఎక్కడ తిరుగుతుంది? హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు సాయంత్రం అయిపోతుందా, ఎప్పుడు నా భార్యను చూస్తానా అని నీ మనసు ఉడుతులుగుతూ ఉంటుంది, వెళ్ళిపోవాలని యాంగ్షియస్ లో ఉంటుంది. ఇలా 5 అయిపోగానే ఆఫీస్ క్లోజ్ చేసేసి వెంటనే నీ భార్య దగ్గరికి పరిగెడతావు. అంతే కదా అన్నట్టు బాబా. అవును బాబా, నిజమే, కరెక్టే, నేను అలాగే చేస్తాను అన్నట్టు బాబు. కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో నివసించు, నీ విధులన్నింటినీ నిర్వర్తించు. నీ కుటుంబం కొరకు, నీ స్నేహితుల కొరకు, నీ సంబంధికుల కొరకు నీవు చేయవలసిన పనులన్నీ చెయ్యి. కానీ అదే సమయంలో నీ మనసులో ఎప్పుడు బాబా గురించిన ఆలోచన ఉండాలి అన్నారు. సాధ్యమైనంతగా బాబాని నిరంతరం స్మరించాలనే తలంపు కలిగి ఉండాలి. ఆ ఒక్క తలంపు ఉంటే చాలు, నేను మొత్తం సమస్తం అన్ని మార్చేస్తాయి. అంటే బాబాని మనసులో పెట్టుకుని మనం బాధ్యతలు నిర్వహించాలి. అంతే తప్ప బాబాని జపిస్తూ మనం బాధ్యతలు మరవకూడదు. బాబా అదే చెప్తున్నారు, నిరంతర నామస్మరణ వల్ల నీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ నా మీద దృష్టి ఉంచు అన్నారు ప్రియతమ తండ్రి మెహర్ బాబా. బాబా ఇంకా ఇలా చెప్తున్నారు, ప్రేమించేవాడు ప్రేమికుడు, ప్రేమించబడేవాడు. ప్రేమించేవాడు ప్రేమికుడు,
ప్రేమించబడేవాడు ప్రియతముడు. అంటే దైవీ ప్రేమికుడు ఎప్పుడు ప్రియతముడైన పరమాత్మ సంతోషాన్నే ఆశిస్తాడు. తన సంతోషాన్ని అస్సలు లెక్క చేయడు ప్రేమికుడు. భగవంతుని కోసం సర్వము త్యజిస్తాడు. తనదంటూ ఏమీ మిగిల్చుకోడు. ఆఖరికి తన ఉనికి అనగా నేను, నాది అనే భావాన్ని కూడా త్యజిస్తాడు ప్రేమికుడు. ప్రియతముని సంతోష పెట్టడం అంటే అందరిలో ఉన్న ఆయనను సంతోషపరచడమే. అలా భావిస్తాడు. అందరిలోనూ ప్రీతముని చూస్తాడు ప్రేమికుడు. తన సుఖాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ఉంటాడు. అలా నిజమైన ప్రేమలో ఆఖరికి తన ఉనికిని కూడా అనగా నేను, నాది అనే భావాన్ని కూడా కోల్పోయి ప్రియతమునితో ఒకటైపోతాడు. అంతా ఇంకా ప్రియతముడి కోసమే చూస్తూ ఉంటాడు కనుక, అంతా ప్రియతముడే కనిపిస్తాడు కనుక ఇంకా నేను, నాది అనే భావాన్ని మర్చిపోయి ప్రియతముడిలో ఐక్యమైపోతాడు. బాబా ఇంకా ఇలా చెప్తున్నారు, ప్రేమ యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఇవ్వడమే. ప్రేమ అన్నది ఇప్పుడు కూడా కోరదు, ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఎప్పుడు అడగడం ఉండదు. ప్రేమ యొక్క ప్రాథమిక స్థాయి అయిన భక్తిలో అడగడం ఉంటుంది అన్నారు. అంటే ముందు ప్రేమ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ముందు భక్తి ఉండాలి కదా. భక్తితోనే ప్రేమ వస్తుంది. కాబట్టి బాబా అదే చెప్తున్నారు, ప్రేమ యొక్క ప్రాథమిక స్థాయి అయిన భక్తిలో అడగడం ఉంటుంది. కోరికలను తీర్చుకోవడం కోసం భగవంతుని కొలిచే ఈ భక్తిలో ప్రేమ స్వార్థపూరితమై ఉంటుంది. భక్తిలో ఏంటిట, కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసమే ఆ ప్రేమ స్వార్థపూరితమై ఉంటుంట. అటువంటి ఆరాధన మరియు పూజ కోరికలకే చెందుతాయి గాని భగవంతునికి చెందవు అని బాబా నిర్ధారించేశారు. భక్తి ఎప్పుడూ కూడా ప్రేమతో ఉండదు, అది ఎప్పుడూ కోరికలమయంగానే ఉంటుంది అని బాబా తెలియజేస్తున్నారు. మరి నిష్కామమైన భక్తియే ప్రేమగా రూపాంతరం చెందుతుంది. అలా భక్తి చేయగా అది ప్రేమగా రూపాంతరం చెందుతుంది. బాబా భక్తికి ప్రేమకు మధ్యన గల తారతమ్యాన్ని కూడా చాలా స్పష్టంగా వివరించారు. భక్తి ఎలా ఉంటుందంటేట, భక్తిలో భక్తుడు తన బరువును భగవంతునిపై వేసి ఆయనను దహిస్తాట. భక్తిలో ప్రతిదీ కూడా ఈ కోరిక తీరితే ఇది చేస్తాను, ఈ కోరిక తీరితే అది చేస్తాను అని బేరసారాలాడతాడు భక్తిలో. కానీ ప్రేమలో ప్రేమికుడు తననే దహింప చేసుకుంటాడు. భక్తి ఆడంబరాన్ని, బాహ్య ప్రదర్శనను ఆశిస్తుంది, కానీ ప్రేమ అంతర్ముఖమై ఉంటుంది అన్నారు బాబా. అంటే లోపలే ఉంటుంది, అది బహిర్గతం కాదు. ప్రియతమునికి తప్ప వేరే ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఉంటుంటా. ప్రేమ అన్నది కలిగితే కనుక అది బహిర్గతం అవదు. ఒక్క బాబాకి మనకే తెలుస్తుంది. ఒక ప్రేమ అనేది మన లోపల మనకు జ్వలిస్తే కనుక బాబాకి తెలుస్తుంది, మనకి తెలుస్తుంది. బాబా అదే చెప్తున్నారు, ప్రేమ ప్రియతముని సంతోషాన్ని కోరుతుంది, వేరే ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఉంటుంది. ప్రియతమునికి తప్ప వేరే ఎవ్వరికీ తెలియదు. కానీ భక్తి తన సంతోషం కోసం ప్రియతముని ఆశీస్సులు కోరుకుంటుంది అని బాబా భక్తికి ప్రేమకి డిఫరెన్స్ చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా దైవీ ప్రేమికుడైన ఒక రాజుగారి కథను కూడా మనం తెలుసుకుందామని. ఇది తెలుసున్న కదే, కొంచెం క్లుప్తంగా మీకు చెప్పేస్తాను. ఒక రాజుగారు ఉంటారు, రాణిగారు ఉంటారు. వాళ్ళ రాజ్యం అంతా చాలా సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటారు అందరూ కూడా. అంటే రాణిగారు అంటే చాలా భక్తి ఆవిడికి, దేవుడు అంటే విపరీతమైన భక్తి. రాజు ఒక్కసారి కూడా రాణితో పాటు గుడికి వెళ్ళడం గాని, గుడిలో దర్శించుకోవడం గాని అసలు ఏమీ చేయడు. కనీసం ఇంట్లో దేవుడు కూడా దండం పెట్టడు. రాణిగారికి ఇది చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఏంటి ఇంత చల్లగా చూస్తున్న భగవంతుని ఈ రాజు ఎందుకు స్మరించడు, మనం అది అన్యాయం అయిపోతుంది కదా, ఒకవేళ భగవంతుడి కోపం వస్తే ఈ రాజ్యం అంతా అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి చాలా సార్లు రాజుగారిని అడుగుతుంది. రాజా రమ్మని అడిగినా కూడా రాజు దాటేస్తాడు. అంటే నొప్పించకూడదు కదా రాణిని, ఏదో దాటేస్తాడు, ఏదో వంక చెప్తాడు గుడికి రావడానికి. కానీ ఒక్కసారి ఏమవుతుందంటే రాజుగారు లేచేసరికి ఊరంతా హడావుడిగా ఉంటుంది, చాలా పండగ వాతావరణం ఉంటుంది. అప్పుడు రాజుగారు మంత్రిని అడుగుతాడు, ఏంటి ఏం జరుగుతోంది, పండగ ఏంటి, ఏదైనా పండగ ఉందా, లేకపోతే ఏమైనా మనం మాది రాణిగారు ఏమైనా చెప్పారా ఇంకేనా అడిగితే మంత్రి అంటాడనమాట, నాకు అవేమీ తెలియవు రాజా, ఎందుకో పండగ వాతావరణాన్ని సృష్టించండి అని చెప్పారు, మేము అవన్నీ చేసుకుంటున్నాము అని చెప్తాడు మంత్రి. అప్పుడు రాణిగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు రాజు, ఏంటి విషయం, నీ పుట్టినరోజా, మన పెళ్లి రోజా, ఏంటి అని అంటే అప్పుడు రాణి చెప్తుంది, రాజా ఏమని చెప్పను, నా భాగ్యం, నేను ఇన్నాళ్ళు మీరు భగవంతుని తలుచుకోకపోతే మీరు భగవంతుని ప్రేమికులు కారేమో అనుకున్నాను, కానీ నిద్రలో కూడా మీరు భగవన్ నామస్మరణ చేశారు, ఎంత ధన్యజీవి మీరు, నేను ఇన్ని పూజలు చేస్తున్నాను, ఇంత భక్తితో ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను, కానీ ఒక్కసారి కూడా కలలో నేను భగవంతుని నామస్మరణ చేయలేకపోయాను. అంటే మీరు భగవంతుని నామస్మరణ నిద్రలో చేయగలిగారంటే మీరు భగవద్భక్తులై ఉండి నిరంతర నామస్మరణలో ఉన్నారన్నమాట. అది నాకు ఎంతో ఆనందం కలిగింది రాజా, అందుకే నేను పండగ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్తుంది రాణి. అప్పుడు రాజు చాలా బాధపడిపోతాడు. అంటే నా హృదయ సీమలో ఉండే భగవంతుడు
నా పెదాల దాటి బయటకు వచ్చేసాడా అని చెప్పి ప్రాణాలు వదిలేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ ప్రాణాలు వదిలేయడం, అక్కడ రాజు రాణి ఎగ్జాంపుల్ స్టోరీ అండి. ప్రేమ అన్నది ఇలా ఉండాలి అని బాబా చెప్పారు ఈ కథని. ప్రేమ అన్నది లోపల ఉండాలి, బహిర్గతం కాకూడదని చెప్పడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ ఇది. అంటే ప్రేమ అంత నిశ్చితంగా అంతర్గతంగా ఉండాలి. బహిర్గతం చేయడం అంటే ప్రేమను అవమానించినట్లే అన్నారు బాబా ఈ కథను ముగిస్తూ. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా ప్రేమ అన్నది అంతర్గతంగా ఉండాలి అంటూ బాబా ఏం చేశారంటే 1969లో కూడా బాబా ఒక సర్క్యులర్ ఒకటి పెట్టారు, మెసేజ్ పెట్టారు బాబా. అదేంటంటే, నేనేదో ఇస్తాననే ఆశతో నన్ను ప్రేమిస్తే అది ప్రేమించడం కానే కాదు. నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర నుంచి ఏదైనా ఆశించారనుకోండి, అది అసలు ప్రేమే కాదు. నీవు నా నుండి ఏదో పొందాలని నా కోసం ఏదైనా త్యాగం చేస్తే దానికి ఎగ్జాంపుల్ బాబా చెప్తున్నారు. ఒక గుడ్డివాడు వాని కళ్ళను త్యాగం చేసినట్లు అవుతుంది అన్నారు. అంటే ఏదో ఆశించి మనం బాబా దగ్గరికి వెళితే కనుక, మనం బాబా కోసం ఏదైనా చేశామనుకోండి, నాకు ఇది ఇస్తాడు బాబా అని వెళితే కనుక ఒక గుడ్డివాడి కళ్ళు ఇంకో గుడ్డివాడికి ఉపయోగపడవు కదా. బాబా అదే చెప్తున్నారు. ఒక గుడ్డివాడు వాని కళ్ళను త్యాగం చేసినట్లు అవుతుంది. కాబట్టి ప్రేమార్హుడైన దివ్య ప్రీతముడు నేను, ఎందుకంటే నేనే ప్రేమను, ఆ అవగాహనతో నన్ను ప్రేమించేవాడు అపరిమిత దివ్య దృష్టితో అనుగ్రహింపబడి నా నిజ స్వరూపాన్ని చూడగలడు అంటున్నారు. నేనే ప్రేమని కదా, నన్ను ప్రేమించాలి తప్ప నువ్వు వేరే దేనినో ఆశించి ప్రేమించడం కుదరదు. కాబట్టి నిజాయితీతో నన్ను ప్రేమించండి అంటాడు ప్రీతమ తండ్రి. ప్రేమ విశ్వవ్యాప్తంగా వివిధ స్థాయిలో ఉంటుందని కూడా బాబా తెలియజేశారు. ప్రేమ కూడా వివిధ స్థాయిలో ఉంటుంట. దాని గురించి బాబా ఏమన్నారో మనం తెలుసుకుందాం. అంటే అన్ని గ్రహాల మధ్య కూడా ఉండే ఆకర్షణ ఎలా ఉంటుంది? విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేమ యొక్క రూపమే. అన్ని గ్రహాలు ఎక్కడ ఏ గ్రహంలో ఉన్నా కూడా ప్రేమ యొక్క రూపమే విశ్వవ్యాప్తంగా ఉంటుంది. విశ్వవ్యాప్తిగా ఉండే ప్రేమ యొక్క వ్యక్తీకరణ ఇక్కడ అతి తక్కువ స్థాయిలో ఉంది అంటున్నారు. మన భూగ్రహంలో అతి తక్కువ స్థాయిలో ఉంది ప్రేమ. అంటే జంతువుల్లోని ప్రేమ వాటికి కావలసిన వాటిని సేకరించడం ద్వారా కోరికలను తీర్చుకోవడం అనే రూపంలో వ్యక్తమవుతుంది. వాటికి కావలసింది తీసేసుకుంటుంది, అక్కడితో అది అయిపోతుంది. అనగా వాటి అవసరాల కోసం ఇంకొక రూపం పైన కలిగే ప్రేమయేనని బాబా చెప్తున్నారు. అంటే దాని ఆహారం కోసం అది ప్రేమ నటించి ఆ జంతువుని తీసుకుని తింటుంది, అది అక్కడితో అయిపోతుంది. ఉదాహరణకు బాబా చెప్తున్నారు, ఆకలి తీర్చుకోవడం కోసం ఒక పులి వేటాడి జింకను ఆహారంగా పట్టుకోవడం కూడా ప్రేమే. అది ప్రేమతోనే జింకను పట్టుకుంటుంది తినడం కోసం, దాని ఆకలి తీర్చుకోవడం కోసం. అయితే జంతువుల్లోని అటువంటి ప్రేమ ఇచ్ఛాపూర్వక స్వభావం ఉంటుంది అంటారు. వాళ్ళు దాని ఇచ్చ అంతే, దాని ఇచ్చ అంటే దానికి ఆకలి తీరిపోవాలి, ఆ కోరిక తీరే వరకు అది ప్రేమ నటిస్తుంది తన వెంటాడే జంతువు మీద. బాబా దాన్ని ఏమంటున్నారు? ఇచ్ఛాపూర్వక ప్రేమ అంటున్నారు. ఇది మానవ హేతుబద్ధంగా పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకునే స్థాయిలో ఉంటుంది. ఇక మానవ ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది? జంతు ప్రేమ అయితే ఇచ్ఛాపూర్వక స్వభావం. మరి మానవ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందంటే హేతుబద్ధంగా పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకునే స్థాయిలో ఉంటుంటా. నువ్వు అదిస్తే నేను ఇస్తా, ఇదే జరుగుతుంది మానవ ప్రేమలో. మానవునిలో కామ క్రోధ లోపాల వల్ల ప్రేమ కలుషితమైపోయింది అని బాబా తెలియజేశారు. ఇంకా బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, తనని నిరంతరం తలుచుకోవడం వల్ల వనగూరే ప్రయోజనం గురించి కూడా బాబా తెలియజేస్తున్నారు. నిరంతర స్మరణ, దీని వల్ల కూడా మీకు ఎలాంటి ప్రయోజనం కలుగుతుందో బాబా ప్రతిదీ విశదీకరించారు. మీ హృదయాల్లో నా గురించిన ఆలోచన ఉంది బాబా చెప్తున్నారు. అందువల్ల మీరు రోజులో తరచుగా నన్ను చాలా సార్లు తలుచుకుంటూ ఉంటారు కదా. కానీ నా గురించిన ఆ తలంపు మీకు నిరంతరాయంగా ఉండదు, కంటిన్యూస్ గా ఉండదు. మాయలో ఉన్నాం కనుక మనం కంటిన్యూస్ గా ఉండదని బాబాయే చెప్పేశారు. అది ప్రాబ్లం కాదని చెప్తున్నారు బాబా. ఈ రకమైన తలంపు భక్తి మంచిదే, అయినా అది ప్రేమ కాదు. దానిని ప్రేమగా భావించడం పొరపాటే అంటారు. అంటే నిరంతరం స్మరణ చేస్తున్నాను కదా బాబాది, అప్పుడప్పుడు మర్చిపోయినా మళ్ళీ బాబా స్మరణ చేస్తున్నాను కదా, ఇంతకన్నా ప్రేమ ఉంటుంది అని మనం అనుకోవచ్చు. బాబా అదే చెప్తున్నారు, అది ప్రేమ కాదు, పొరపాటు అంటున్నారు బాబా. ఎందుకంటే భగవంతుని చూడాలని తెలుసుకోవాలనే ప్రేమ స్వతహాగా కలగదు, అది ప్రసాదింపబడాలి. అది నా కృప ద్వారా ప్రసాదింపబడాలి అంటారు. అంటే అలాంటి కృప బహు కొద్ది భాగ్యవంతులకు మాత్రమే అనుగ్రహింపబడుతుంది అని బాబా తెలియజేశారు. అయినా మీరు నిరాశ చెందకండి. మీలో కావలసిన అలాంటి ప్రేమ లేకున్నా మీలో నా ఎడల గట్టి భావన ఉంది. అదేంటంటే బాబా చెప్తున్నారు, బాబాయే భగవంతుడు అన్న గట్టి భావన. ఎలాంటి భావన ఉండాలి? బాబాయే భగవంతుడు అన్న గట్టి భావన ఉండాలి. అంతేగాని బాబా కూడా భగవంతుడు అనే భావన కాదు. ఇక్కడ గట్టి భావన అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బాబా ఒక్కడే మనకి, ఇంకెవ్వరూ లేరు మనకి, అన్ని బాబాలని. బాబా అదే చెప్పారు, రామాలయానికి వెళ్ళి బాబాని చూడకండి, బాబా దగ్గరికి వచ్చి రాముడిని చూడండి, కృష్ణుడిని చూడండి. అంతేకాని రామావతారంలో నేను అప్పుడు లేను కదా,
అక్కడ నన్ను ఎలా చూస్తారు? ఇక్కడ బాబా దగ్గర రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి చూడండి అంటాడు ప్రీతమ తండ్రి. అంటే బాబా ఒక్కడే భగవంతుడు మనకి. బాబాలోనే మనం రాముణ్ణి, కృష్ణుణ్ణి, బుద్ధుణ్ణి, క్రీస్తుని అందరినీ చూడొచ్చు. అదే బాబా చెప్తున్నారు. గట్టి భావన అంటే బాబాయే భగవంతుడు. బాబా కూడా భగవంతుడు అన్న భావన కాదు. ఎల్లప్పుడూ నన్ను మరిచిపోకుండా తలుస్తూ ఉండడానికి, నా గురించి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి. అది ఒక మంచి ఆరంభం. నా కృపను పొందడానికి సంసిద్ధులు కావాలని నిర్ణయించుకోండి. అది అలాగే కొనసాగితే నీవు ప్రేమ ప్రసాదమనే అత్యున్నత బహుమానాన్ని పొందే భాగ్యానికి నోచుకునే శుభదినం తప్పకుండా వస్తుంది అంటున్నారు. అంటే నిరంతర స్మరణ. ఎలాగా స్మరణ అంటే కూర్చుని ఒక చోట కూర్చుని బాబా నామస్మరణ చేయడం కాదు. అది బాబా అదే చెప్తున్నారు. బాబా గురించి తలుచుకోవాలి, బాబా పుస్తకాలు చదవాలి, బాబా ప్రేమికులు కలవాలి, బాబా సెంటర్స్ కి వెళ్ళాలి, మెహరాబాద్ వెళ్ళాలి. ఇలా ఇలా సెల్ ఫోన్ చూడండి, ఛార్జింగ్ అయిపోతే మనం ఎలా పెడతాం ఛార్జింగ్ సెల్ ఫోన్ కి? అట్లా బాబాతో మనం అలా అనుసంధానమే ఉండాలి. ప్రతి దాంట్లోనూ బాబాని చూడాలి, బాబాతో అనుసంధానం లింకప్ అయి ఉండాలి మనం. అదే బాబా చెప్తున్నారు. నిరంతర నామస్మరణ చేయాలంటే నన్ను తలుచుకోండి, నా గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉండండి అన్నారు బాబా. బాబా ఇంకా ఇలా చెప్తున్నారు. నీ హృదయంలో నా భావన కొనసాగాలన్నా, పెంచుకోవాలన్నా, నీ హృదయాంతరాలలో గాఢంగా నాటుకుని పోవాలన్నా నువ్వు చేయవలసింది ఒకటి ఉంది అంటున్నాడు ప్రీతమ తండ్రి. అదేంటంటే నీవు ఏ పని చేపట్టినా ఆ పని చేయడానికి ముందు, ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత నన్ను తలుచుకో అన్నారు బాబా. ఏ పని చేసినా సరే, అంటే దేనినైనా చేయడానికి ముందు స్మరించుకోవాలి. నువ్వు దేన్నైనా ఆపేసా కూడా నన్ను స్మరించుకోవాలి. ఏదైనా మనం ఒకటి రాస్తున్నాం అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ గా బాబా ఇది రాసేది నీవే, నేను కాదు అనే భావన మనలో ఉండాలి. అలాంటి భావన ఉండాలంటున్నాడు ప్రీతమ తండ్రి మెహర్ బాబా. ఇంకా బాబా అన్నారు, ప్రేమ గురించి నేను ఎంతగా వివరించినా చెప్పినా దాన్ని మీరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేరు. చదవడం ద్వారా, వినడం ద్వారా గాని ప్రేమను అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు అంటారు. బుక్స్ ఉంటాయి కదా, మనం ప్రేమ గురించి వాళ్ళు తెలిసేసుకుందామని చెప్పి పుస్తకాలు చదివేస్తే అది అసలు అర్థం కాదు అని చెప్తున్నారు. అనుభూతి పొందాలి అని చెప్తున్నాడు ప్రీతమ తండ్రి. అంటే ప్రేమను అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. ఆధ్యాత్మికత గురించి, ప్రేమ గురించి, భగవంతుడి గురించి నేనెంతగా ఎక్కువగా విశదీకరించి చెప్పినప్పటికీ నువ్వు నీ బుద్ధి అంటే నీ ఇంటెలెక్ట్ ద్వారానే దాన్ని గ్రహిస్తావు అన్నారు. మన బుద్ధిని ఉపయోగించేస్తాం. బాబా ఎంత చెప్పినా కూడా ఇంకేదైనా చెప్తారేమో, ఇంకేదైనా ఉందేమో అని ఆలోచించేస్తుంది మన మైండ్. బాబా అదే చెప్తున్నారు. నీ బుద్ధిని ఉపయోగించేస్తావు. నేను ఎంత సరళం చేసేసినా, ఎంత తేలిక మార్గాలు చెప్పినా నీ బుద్ధిని వాడతావు అని చెప్తున్నాడు ప్రీతమ తండ్రి. నేను చెప్పిన విషయాన్ని మీరు ఎప్పుడూ అనుభూతి పొందలేరు. బాబా ఇంకా ఇలా చెప్తున్నారు. మీరు ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి. బాబా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఒక గాడ్ స్పీక్స్ గ్రంథం ఉందనుకోండి, దాన్ని మొదటి పేజీ నుండి ఆఖరి పేజీ వరకు కూలంకషంగా మీరు చదివినప్పుడు దానిలోని విషయాలను బుద్ధి ద్వారా మాత్రమే మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. అంతే కదా, భగవద్గీతలో బాబా ఏం చెప్పారు అది మన మైండ్ ఆలోచిస్తుంది తప్ప మనం అనుభూతి పొందలేము. అనుభూతి పొందాలంటే బాబా అదే చెప్తున్నారు. భగవంతుని ప్రేమించడం మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమైనది. భగవద్వచనం గ్రంథం చదివితే మాత్రం మీకు ప్రేమ వచ్చేది. భగవంతుని ప్రేమించడం మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమైనది. అందువల్ల ప్రేమ అంటే ఏమిటో నేను మీకు తెలియపరుస్తాను అంటున్నారు బాబా. అంటే నేను చెప్పినట్లుగా భగవద్వచనం గ్రంథానికి ప్రేమించడానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని బాబా డిక్లేర్ చేశారు. కానీ ఆ గ్రంథంలో ఏముంటుంది? మరి గాడ్ స్పీక్స్ బాబా రాశారు కదా, మరి అది చదవక్కర్లేదా అని మనకు వచ్చేస్తుంది. మన బుద్ధి వాడేస్తాం, వెంటనే వచ్చేస్తుంది ఆ క్వశ్చన్. కానీ బాబా దానికి లింకప్ చేసేసారు వెంటనే. భగవద్వచనం చదవడం వల్ల భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆయన ఎలా ప్రేమించాలి అనే విషయాలు స్పష్టంగా వివరిస్తుంది ఆ పుస్తకం. ఆ పుస్తకంలో అది ఉంది. భగవంతుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, భగవంతుని తలుచుకోవడం వల్ల మనకి ఏం ఇవన్నీ ఉన్నాయి భగవద్వచనం చదవడం వల్ల. మీరు నన్ను ఇలా అడుగుతారు, బాబా మీ ప్రేమను మాకివ్వండి అని మీరు నన్ను తరచూ అడుగుతూ ఉంటారు. నన్ను అధికాధికంగా, మరింత అధికంగా నన్ను ప్రేమించడని నేను చెప్తూనే ఉంటాను, మీరు అడుగుతూనే ఉంటారు. కానీ ఇవన్నీ కాదు. భగవద్వచనం చదివిన తర్వాత నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక నిరంజన్ సింగే ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను చాలా ఆనందిస్తాడు. అబ్బాయి ఎంత బాగా చెప్పారు బాబా, గాడ్ స్పీక్స్ లో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది అనుకుంటాడు. కానీ కేవలం ఆ గ్రంథాన్ని పూర్తిగా చదివినంత మాత్రాన నేను సంతోషించను అంటున్నారు బాబా. నేను సంతోషించను. నిరంజనం నన్ను ప్రేమించడం మొదలు పెడితే తప్ప నేను సంతోషించను. ఇక్కడ కూడా బాబా అదే చెప్తున్నారు. ప్రేమ శ్రద్ధగా వినండి అంటూ బాబా ఇంకా ఇలా చెప్తున్నారు. మీకు అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు, నా మాటలు విన్న తర్వాత కొంతమందైనా నేను కోరుకున్నట్టు నన్ను ప్రేమించడం ప్రారంభించవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కొనసాగడం అంటే ఆషామాషి కాదు అంటున్నారు బాబా.
ఎవరైతే తన మనస్సును, దేహాన్ని మరియు తన జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి ధూళిగా మారిపోతారో వారే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పురోగించగలరు అంటున్నారు. ధూళిగా మారిపోవాలి. ధూళిగా మారాలంటే ముందు శిలగా మారాలి. శిల ఏంటి? ఎంత ఉమ్మినా ఎంత చేసినా కూడా అది చలించదు, కదలదు. శిలగా మారిపోమంటున్నారు బాబా. అందుకే బాబా ఆధ్యాత్మిక మార్గాల్లో అప్రధాన విషయాలు అందుకే చెప్పారు బాబా. పూలదండలు వేయడం, ఆరాధించడం, పూజలు చేయడం ఇవన్నీ అసలు కానే కాదు. నన్ను ప్రధానమైన విషయాలు ఏంటంటే నన్ను ప్రేమించడం, నాకు విధేయతగా ఉండడం, నాకు సర్వార్పణ అవడం అని చెప్తున్నారు బాబా. ఇంకొక నిమిషం. బాబా ఏంటంటే తాను నిర్వహించే విశ్వ కార్యం యొక్క భారం వలన అలిసిపోయి ఉండేవారు బాబా. అనారోగ్యంతో ఉండేవారు బాబా. ఆ పరిస్థితుల్లో బాబాని వేలాది మంది దర్శనం కోసం అడిగేవారు పాపం. అడిగితే బాబా కాదని లేకపోయేవారు. మండలి వారు అనుకునేవారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తండ్రి ఎలా దర్శనమిస్తాడు అనుకునేవారట. కానీ ఏంటంటే ఆ ప్రీతముడికి ప్రేమ, ఆ ప్రేమ ప్రవాహం మానవుల మీద అంత ప్రేమ ఆయనకి, ప్రజల మీద. అందుకని అలాంటి అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో కూడా బాబా దర్శనాలు ఇచ్చేసేవారట వేలాది మందికి. మండలి వారు అనుకునేవారు ఇంత అనారోగ్యంతో ఉండి కొన్ని క్యాన్సిల్ చేసేద్దామా బాబా దర్శన కార్యక్రమాలు అంటే వద్దనేవారట. వద్దు, వాళ్ళు ఎంతో తపరతో నా దగ్గరికి వస్తారు, నన్ను ప్రేమించడం కోసం, నన్ను దర్శించడం కోసం వస్తారు కనుక వద్దు అనేవాట ప్రీతమ తండ్రి. ఆయనలో అంటే ఆ దర్శన కార్యక్రమం కోసం ఆయన స్టేజ్ మీదకి ఎక్కగానే ఆయనలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపించేట బాబాలో. అప్పటి వరకు భుజాల మీద ఇరిచి వీళ్ళందరూ మోసుకుంటూ స్టేజ్ మీద తీసుకెళ్లేసరికి స్టేజ్ మీద ఎప్పుడైతే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడో తండ్రి, వెంటనే దివ్య వైభవంకు తొణికిసలాడుతుంటా ఆయనలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తుంటా మండలి వాళ్ళకి. ఏంటి ఇప్పటిదాకా ఇలా ఉన్న ఆ బాబా ఇలా ఎలా వెలిగిపోతున్నారు అని మండలి వాళ్ళకే ఆశ్చర్యం వేసేట. కొంతమంది కోపం కూడా వచ్చేట. బాబా అనారోగ్యంగా ఉన్నారంటారంటే ఎంత హెల్దీగా కనిపిస్తే అనేవాట. వాళ్ళు అక్కడ పాపం ఏం చేయలేక మండలి వాళ్ళు ఆ మొహాలు కింద వేసుకుని ఉండేవాట. అలా ఉండేట బాబా పరిస్థితి. బాబా ఏంటి ప్రేమకి దాసుడు కదా, అంత బాధని ఆయన అణిచేసుకునేవారు. అణిచేసుకుని ప్రేమికులు బాధపడతారేమో అని చెప్పి తన దివ్య వైభవాన్ని తొణికిసలాడుతూ దివ్య శక్తి విరాజులుతుండగా వెలిగిపోయేవాడు ప్రీతమ తండ్రి. అసలు ఆ ప్రెజెన్స్ చూస్తే ఎవరు అసలు బాబా ఇంత బాధపడుతున్నారని అనుకునేవారు కాదు, నమ్మేవారు కాదు. అది మండలి వాళ్ళు చెప్పినా కూడా నమ్మేవారు కాదు. అలాంటి వైభవంతో వెలిగిపోయేవాట బాబా. ప్రజలతో అంటే ఆయన ప్రజలతో సంబంధం నెరవేరాలి కదా. ఏ ఆత్మ ఎక్కడ పునీతమవుతుందో తెలియదు. కాబట్టి ఆ ఆత్మల కోసం ఆయన అలా దిగిపోయేవాడు, అంత ఒదిగిపోయేవాడు ఆయన. దిగి రావడం అంటే ఇదే అనిపిస్తుంది. మీకు ఒక కథ చెప్తానండి నేను ఒక్క 2 నిమిషాలు. ఒక అడవిలో జింకలన్నీ ఉంటాయి, కొన్ని వేల జింకలు. అంటే ప్రియతముడు ఎంత త్యాగనిరతిని చూపిస్తాడో మానవుడికి చెప్పడానికి ఒక చిన్న కథ. జింకలుంటే ఒకసారి చాలా హ్యాపీగా ఉంటాయి, బయటకు వచ్చి వాటి ఆహారం తింటూ ఉంటాయి. అలాంటి ప్లేస్ లో ఒక పులి వచ్చేసి రోజుకు ఒక జింకను పట్టుకుపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు జింకలన్నీ ఏం చేస్తాడు, మీటింగ్ పెట్టుకుంటాయి. ఏంటి ఇలా జరుగుతుంది, ఇక్కడ బయటికి వచ్చి ఆహారం తినడానికి కూడా ఉండట్లేదు వాటికి. అప్పుడు పులి ఇలా తినేస్తోంది కనుక మీటింగ్ పెట్టుకుని మనం ఇక్కడ వదిలేసి వేరే సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం, పెద్ద నది దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. ఆ నది అయితే దాటలేదు కదా పులి, అప్పుడు మనం సేఫ్ గా ఉంటామని మీటింగ్ పెట్టుకుని ఒక పెద్ద నదీ ప్రవాహాన్ని కనుక్కొని అవన్నీ దాటిపోదామని చూస్తే ఆ నదీ ప్రవాహం లోతు ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి చిన్న జింకలు ఎలా దాటుతాయి? అప్పుడు అందరి లోకల్లో ఒక పెద్ద జింక ఏం చేస్తుందంటే, మీరు ఇలా కాదు, నేను మధ్యలో నించుంటాను, నా డెక్కలతో ఆ ప్రవాహాన్ని అడ్డేస్తాను, నా పైనుంచి దూకేసి అవతల ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోండి అంటే. అలాగా పెద్ద జింక తన కాళ్లతో ఆ ప్రవాహాన్ని పట్టుకుని ఉంటే ప్రతి జింక దాని మీద దూకి అవతల ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఫస్ట్ జింక దూకగానే దాని వీపు ఉంటుంది కదా, దాని వీపు చీలిపోయి బ్లడ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బ్లడ్ వచ్చేసినా సరే ఆ జింకలు ఆగిపోతే వద్దు, మీరందరూ దాటిపోండి అని చెప్పి ప్రతి జింకని కూడా దాటే వరకు నిలబడుతుంది. అది నిలబడి ఆఖరికి ఏమవుతుందంటే ఓపెన్ అయిపోతుంది, దాని వీపు ఓపెన్ అయిపోయి మొత్తం సరస్సంతా బ్లడ్ అయిపోతుంది. ఇంకొక జింక ఉండిపోతే చూడండి అసలు అవతారుడి త్యాగనిధి బాబా చెప్పిన కదండి ఇది. ఆ జింక ఏం చేస్తుందంటే వెళ్ళి నోట కరుచుకుని దాన్ని అవతల బొట్టికి చేర్చేసి అప్పుడు ప్రాణాలు వేస్తుంది. బాబా అదే చెప్తారు, నా 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 రాకకి కారణం అదే, ప్రతి జీవిని గమ్యం చేర్చడం కోసమే నేను దిగి వస్తాను అని. అప్పటికోసారి ఒక ప్రేమికుడు అంటాడు, బాబా అందరి తలరాతలకి గమ్యం చేర్చడానికి రాసేసావు, మరి నీ తలరాత ఎందుకు ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాన్ అంటారు, నీ తలరాత ఎందుకు బాబా ఇలా రాసుకున్నావు అంటే బాబా చెప్తారు, వాళ్ళ మీద నాకున్న అపారమైన ప్రేమే నా చేత ఇలా చేయించింది అంటాడు. ఈ కథ బాబా చెప్పారు. అంటే అంత త్యాగనిధిని, అంత దిగి వచ్చేస్తాడు ప్రీతముడు ప్రేమికుడి కోసం.
అంటే భగవంతుడు మానవ రూపాన్ని ధరించి అవతరించినప్పుడు తన అవతార కార్యక్రమాన్ని, తన శరీరాన్ని ముఖ్యమైన పనిముట్టుగా వాడుకుంటాడు. ఈ బాబా చెప్పేవారు కదా, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు అని హెచ్చరిస్తూ ఉండేవారు బాబా తరచూ కూడా. ఆయన శరీరం ఆయనకు ఒక పనిముట్టుగా మాత్రమే వాడుకునేవారు. బాబా తరచు అనేవారు, నేను ఈ దేహాన్ని కాదు అనేవారు. అంటున్నప్పటికీ కూడా ఆ దేహం ద్వారానే అవతారుడు మానవ హృదయాలతో సంబంధం ఏర్పరచుకుంటాడు. అట్టి సంబంధం మన సంసిద్ధతను బట్టి దృఢతరమవుతుంది, కానీ అది ఎన్నటికీ నశించదు. ఒకసారి కనుక బాబాతో మనం లింకప్ అయ్యామంటే కనుక ఇంకా అది నశించదు, జన్మ జన్మలకి కంటిన్యూ అవుతుంది. బాబా అదే చెప్తారు, ఈ జన్మలో బాబాని పట్టుకున్నాం కదా, మణి అడుగుతుంది, మణి చేత బాబా అడిగిస్తారు అలాగా. బాబా ఈ జన్మలో నేను పట్టుకున్నాం కదా, మళ్ళీ జన్మలో కూడా నేను గుర్తించగలమా? ఇదే ప్రేమ నువ్వు మాకు చూపిస్తావా? నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించగలమా అంటే బాబా చెప్తారు, ఎన్నో జన్మల సంస్కారాల పుణ్యం వలన మీరు నా పరిధిలోకి వచ్చారు. ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎంతవరకుట ఆయనలో అయ్యే వరకు కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పారు బాబా. ఆ భరోసా ఇచ్చేశారు బాబా. కాబట్టి మనం ఈ జన్మలో భగవంతుని కొంగు, బాబా భగవంతుని కొంగు రెండు చేతులతో గట్టిగా పట్టుకోమన్నారు. ఎందుకంటే ఈ మాయా ప్రపంచంలో ఉన్నాం కనుక జారిపోతామని బాబా రెండు చేతులతో గట్టిగా పట్టుకోండి అని చెప్పారు. ఒకసారి రైలు ప్రయాణంలో ఉండగా బాబా ఉపవాసంలో ఉన్నారు. బాబా కాఫీ తాగేశారు, అందరికీ ఆహార ప్రసాదంగా పంచుతుంటే ఒక ప్రేమికుడు బాబా యొక్క అందాన్ని చూసి కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే బాబాయే లేచి అతనికి మంచినీళ్ళు తాగించి ఆలింగనం ఇస్తారు. అంటే అంత అందమైన స్వరూపం, ఆ అందం చూసి ప్రేమ మత్తులో ఎవరైనా పడిపోతారు. భాస్కర్ రాజు గారు కూడా రాస్తారు కదా, ఎవరి మేహరి బాబా ఎంత అందగాడు అంటారు. అందగాడు, అందమైన గాడు అని అర్థం, అందమైన భగవంతుడు అని అర్థం. ఆ పాట అర్థం ఎంత బాగా రాశారో ఆ పాట. ప్రతిరోజు మనం ఆ పాట పాడుకోవాలి. మంచి మంచి పాటలు బాబా రాయించారు భాస్కర్ రాజు గారు చెప్పి. కాబట్టి అతడు లేచి మామూలు స్థితికి వచ్చాక బాబా ఆలింగనం ఇస్తారట. బాబా అన్నారు ఒకసారి, నాకు పాశ్చాత్యులు అంటే ఫారినర్స్ ఈ భగవంతుడు వీటి గురించి నమ్మరు కదా, బాబా అదే చెప్తారు, నా అందానికి లొంగిపోయి వాళ్ళు నా కోళ్ళలోకి వచ్చారు తప్ప నన్ను నిజంగా భగవంతుడని నమ్మకంతో కాదు, ముందు అందానికి లొంగిపోయి పడిపోయి అప్పుడు నన్ను పట్టుకున్నారు వీళ్ళు అంటారు బాబా. పాశ్చాత్యులు అంటే ఫారినర్స్ ని. ఒకసారి గాంధీజీతో కూడా బాబా అంటారు, నన్ను చూడగానే ప్రజలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటారు ఎందుకో తెలుసా అని అడిగారట గాంధీజీని బాబా. అడిగితే ఎందుకని అడిగారు గాంధీజీ. అడిగితే భగవంతుని ప్రేమించడం లేదని వారు చెప్పుతూనే నన్ను ప్రేమిస్తున్న అనుభూతిని పొందుతున్నారు అన్నట్ట. అంటే మనం ఫిలిం లో కూడా చూస్తాం, చాలా మంది బాబాను చూస్తే కళ్ళమన్నీళ్లు పెట్టేసుకుంటూ ఉంటారు. బాబా అదే చెప్తున్నారు, నన్ను చూడగానే ప్రజలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు, భగవంతుని ప్రేమించడం లేదని వారు చెప్తూనే నన్ను ప్రేమిస్తున్న అనుభూతిని పొందుతున్నారు అంటున్నారు బాబా. ఎందువలనంటే నేను కోరికలకు అతీతుడను, నేను పూర్తిగా కోరికలు లేని స్వేచ్ఛను కలవాడిని, నేను నా తల నుండి కాలి గోటి వరకు ఆపాదమస్తకం ప్రేమతో నిండి ఉన్నవాడిని, నన్ను ప్రేమించేలా ఇది అందరినీ ప్రేరేపిస్తుంది అంటున్నారు బాబా. అంటే తల నుంచి కాళ్ళ వరకు నేను అంత ప్రేమ ముద్ద ఆయన, అందుకే మీరు అలా నన్ను చూడగానే కళ్ళమని నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు అన్నారు ప్రియతమ తండ్రి మెహర్ బాబా. అంటే నా రూపం అంతా ప్రేమతో నిండి ఉంది, నేను ప్రేమను తప్ప మరేదీ కాదు, శాశ్వతం నుండి వస్తాను గనక పూర్తిగా దివ్యానందం నాలో నిండి ఉంటుంది, నేను అనంతమైన దివ్యానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాను. అలా అనంతమైన విశుద్ధ ప్రేమకు దివ్యానందం పొందడానికి నెలవేనిది మన మెహర్ అవతారం. అంటే అంత ప్రేమ వద్ద, అంత ప్రేమమయుడు మన మెహర్ బాబా. నిజమైన ఆర్తితో ఎవరైనా భగవంతుని కోసం పరితపిస్తే సర్వాంతర్యామి అయిన భగవంతుడు సర్వత్రా దర్శనమిస్తాడు అంటారు. అంటే బాబా అన్నారు, ఉన్నది భగవంతుడు ఒక్కడే అన్నారు బాబా. భగవంతుడు ఒక్కడే, ఉన్న వస్తువు భగవంతుడే, ఇంకేమీ లేదు. దీనికి బాబా ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు చెక్క ఉందనుకోండి, తలుపు అవుతుంది, బంగారం ఉందనుకోండి నగ అవుతుంది. మనం ఏమంటాం దాన్ని? చెక్క తలుపు, బంగారం నగ అంటాం కదా. తలుపు బంగారం అనం కదా, నగ అనం. దానికి ఇంక్లూడ్ కలుపుతాం, తలుపు చెక్క తలుపు, బంగారం నగ అంటాం. బాబా అదే చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఉపాధిని మర్చిపోతున్నారు మీరు. మనం ఏమంటాం? చెక్క వస్తువు, బంగారం వస్తువు అంటాం. దాని అర్థం ఏంటి? మనం రూపాన్ని అంటే ఉపాధిని అధిగమించి ఉన్న వస్తువును చూస్తున్నామనే కదా. అంటే వస్తువుని మరిచిపోయి దాన్ని రూపాన్ని అధిగమించి చూస్తున్నాం. అదే విధంగా సృష్టిలో ఉన్న అన్ని రూపాలను అధిగమించి ఆ రూపాల వెనక భగవంతుడు అనే వస్తువును చూడగలగాలి మనం. ఇక్కడ బంగారం నగైనట్టు, చెక్క తలుపైనట్టు మనం ఆ వస్తువును చూడాలి. అలా చూపించే శక్తి ఒక్క ప్రేమకు మాత్రమే ఉంది అని బాబా తెలియజేశారు. రూపం అనే ముసుగును తొలగించి భగవంతుడనే వస్తువును చూపించగలిగేది ప్రేమ ఒక్కటే. అలా భగవంతుని చూసి అతనిలో ఐక్యమవడమే జీవితానికి లక్ష్యం, పరమార్థం. ఆ లక్ష్య సాధన కోసం, ఆ పరమార్థాన్ని మనకు అందించడం కోసమే బాబా మన మధ్యకు వచ్చారు.
జీవిత పోరాటంలో గెలుపొందడానికి ప్రేమ అనే ఆయుధాన్ని ఇచ్చారు. ప్రీతమ తండ్రి మన మెహర్ బాబా ప్రేమ అనే ఆయుధాన్ని ఎలాగా మన జీవితంలో పోరాడాలంటే ప్రేమ ఉంటే అన్ని చేసేస్తామండి. ప్రతిదీ కూడా మనం ఓర్చుకుంటాం. ఎవరైనా ఒక మాట అన్నా కూడా పోలే వాళ్లే కదా అన్నారు అంటాం. ప్రతి దాంట్లోనూ మనం భగవంతుని చూడగలిగితే అదే బాబా చెప్తున్నారు. జీవిత పోరాటంలో గెలుపొందాలంటే ప్రేమ అనే ఆయుధాన్ని మనకి ప్రీతమ తండ్రి ఇచ్చాడు. ఆ ఆయుధంతో రూపాల్ని అంతమొందించి లోపల నిద్రావస్థలో ఉన్న భగవంతుణ్ణి మేల్కొల్పాలని బాబా చెప్పారు. బాబా అదే చెప్తున్నారు. ఇన్ని రూపాలు ఉన్నాయనుకుంటున్నారేమో, ఏమీ లేదు, అంతా ఒకే వస్తువు. అందరిలోనూ భగవంతుడే ఉన్నాడు. కానీ మీలో ఉన్న భగవంతుడు నిద్రావస్థలో ఉన్నాడు. అందుకే బాబా అంటారు కదా, మేల్కొల్పడానికి వచ్చాను అన్నది ఎందుకు, ఇది అర్థం. మనలో ఉన్న భగవంతుడు నిద్రావస్థలో ఉన్నాడు. ఆయన లేపాలంటే మనం నిరంతర నామస్మరణ చేయాలి, నిజాయితీగా ప్రేమించాలి. కాబట్టి మనం బాబాని ప్రేమించడం ప్రారంభం చేయాలి. మనం ఎప్పుడైతే ఆ ప్రారంభం చేస్తామో బాబా కృప మన మీద ప్రసరిస్తుంది. బాబా అదే అంటారు, ప్రయత్నం అన్నది చేయండి, నేను మీకు సాయం చేస్తాను అన్నారు. కాబట్టి అలాంటి ప్రయత్నం మనం తప్పకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దామండి. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. Our next participant is DVS Murthy Garu from Kakinada. He is going to sing a song. జై బాబా అండి. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. అందరికీ జై బాబా. ప్రేమమూర్తి మెహర్ బాబా దివ్య నామమునే జీవితాంతం స్మరణ చేసి మోక్షమందుమురా ప్రేమమూర్తి మెహర్ బాబా దివ్య నామమునే జీవితాంతం స్మరణ చేసి మోక్షమందుమురా ప్రేమయే పరమార్థమైతే ధ్యాన సాధనలెందుకు, దేవుడే మన మధ్య ఉంటే జపతపంబులు దండగే. ప్రేమకున్న సహజ సంపద సంతసించుమురా అనుభవించుమురా. ప్రేమమూర్తి మెహర్ బాబా దివ్య నామమునే జీవితాంతం స్మరణ చేసి మోక్షమందుమురా. నిత్య జీవిత యాత్రలోని పాత్ర తెలిసి చరించరా. పాతకాలపు కర్మకాండ ప్రగతికే ప్రతిబంధకమురా. ముక్కుమూపి మూల కూర్చుని మోసపోకుమురా. నిజము తెలియమురా. ప్రేమమూర్తి మెహర్ బాబా దివ్య నామమునే జీవితాంతం స్మరణ చేసి మోక్షమందుమురా. అవనిలో అవతారరాక తెలియువారే కొందరో, తెలిసియు కడగంటు నిలిచే భాగ్యమే 10 మందికో. కోటికొకడు తెలియునేమో సృష్టికొకడే దేవుడనియు అతడే మెహరనియు.
ప్రేమ మూర్తి మెహర్ బాబా దివ్య నామముని జీవితాంతం స్మరణ చేసి మోక్షమందుమురా మోక్షమందుమురా. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. జయ బాబా అండి, అందరికీ జయ బాబా. థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్. జయ బాబా. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. 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 बाबा 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 मेहर बाबा. बाबा 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 मेहर बाबा. प्रेमावतारा बाबा. मौनावतारा बाबा. बाबा 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 मेहर बाबा. बाबा 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 मेहर बाबा. प्रेमावतारा जय जय. मेहर बाबा जय जय. प्रेमावतारा जय जय. मेहर बाबा जय जय. मौनावतारा जय जय. मेहर बाबा जय जय. मौनावतारा जय जय. मेहर बाबा जय जय. मेहर बाबा जय जय. मेहर बाबा जय जय. मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. रामावतारा मेहर बाबा. कृष्णावतारा मेहर बाबा. बुद्धावतारा मेहर बाबा. ईसावतारा मेहर बाबा. मोहम्मद अवतारा मेहर बाबा. मेहरावतारा श्री मेहर बाबा. मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. बाबा हरे मेहर बाबा हरे. 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 बाबा हरे मेहर बाबा हरे.
बाबा हरे मेहर बाबा हरे, बाबा हरे मेहर बाबा हरे, बाबा हरे मेहर बाबा हरे, मेहर बाबा हरे, मेहर बाबा हरे, मेहर बाबा, 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 परवरदिगार वो मेहर बाबा, परब्रह्म परमात्मा 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 मेहर बाबा, 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 हरे मेहर, हरे मेहर, मेहर मेहर हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, मेहर बाबा हरे हरे, हरे मेहर, हरे मेहर, मेहर मेहर हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, मेहर बाबा हरे हरे, हरे मेहर, हरे मेहर, मेहरु मेहरु हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, मेहरु बाबा हरे हरे, हरे मेहर, हरे मेहर, मेहरु मेहरु हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, मेहरु बाबा हरे हरे, हरे मेहर, हरे मेहर, मेहर मेहर हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, मेहर बाबा हरे हरे, हरे मेहर, हरे मेहर, मेहर मेहर हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, मेहर बाबा हरे हरे, हरे मेहर, हरे मेहर, मेहर मेहर हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, मेहर बाबा हरे हरे, हरे मेहर, हरे मेहर, मेहर मेहर हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, मेहर बाबा हरे हरे, हरे मेहर, हरे मेहर, मेहर मेहर हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, मेहर बाबा हरे हरे, मेहर बाबा हरे हरे, मेहर बाबा हरे हरे, अवतार मेहर बाबा की जय. Now all of us will observe silence for 2 minutes.
Avatar Meher Baba ki jai. Now we will have prayers. Avatar Meher Baba ki jai. O Parvatigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere. You are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depth. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Ezdan, Ahura Mazda, and God the beloved. You are named Jesus, the only one worthy of worship. Om Parabrahma Paramatma, Ya Yazdan, La ilaha illallah, O God, Father in heaven. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Dham until the very end. Avatar Meher Baba ki jai. Mohan Rao garu Jai Baba andi. जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। निराकार निरंजना नीकु हारती, मन मेहरु बाबाकु मनसु हारती, मा मनसु हारती। निराकार निरंजना नीकु हारती, मन मेहरु बाबाकु मनसु हारती, मा मनसु हारती।
నిరాకార నిరంజన నీకు హారతి మంగళమౌ నీ రూపం మరి మరినే తలచినాను మంగళమౌ నీ రూపం మరి మరినే తలచినాను మా పాలి దైవమని మన్నించమన్నాను మా పాలి దైవమని మన్నించమన్నాను ఓ నిరాకార నిరంజన నీకు హారతి మెహరు బాబాకు మనసు హారతి మా మనసు హారతి నిరాకార నిరంజన నీకు హారతి పావనమౌ పద సేవ పదే పదే చేసినాము పావనమౌ పద సేవ పదే పదే చేసినాము పరీక్షించవలదని నిన్ను పదే పదే వేడినాము పరీక్షించవలదని నిన్ను పదే పదే వేడినాము ఓ నిరాకార నిరంజన నీకు హారతి మెహరు బాబాకు మనసు హారతి మా మనసు హారతి నిరాకార నిరంజన నీకు హారతి శుభకరమౌ నీ సన్నిధి నిత్యమునే కోరినాము శుభకరమౌ నీ సన్నిధి నిత్యమునే కోరినాము శ్రీకరమౌ నీ నామం నిరతమునే తలచినాము శ్రీకరమౌ నీ నామం నిరతమునే తలచినాను ఓ నిరాకార నిరంజన నీకు హారతి మన మెహరు బాబాకు మనసు హారతి మా మనసు హారతి నిరాకార నిరంజన నీకు హారతి అవతార్ మెహర్ బాబా की जय अवतार मेहर बाबा 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 की जय With this we have come to the end of the program and we will meet tomorrow again. Jai Baba. జై బాబా జై బాబా అందరికీ జై బాబా అండి